live session ma join गर्नुभएको सबैजनालाई thank you very much for joining our live session. We are back with another live review and some interesting photo gaf this Saturday as well. As a म चाहिँ विवेक बस्नेत, and I be one of the admins. आज मसँग हाम्रो प्यानलमा Paul Rashik पनि हुन्छ. Thanks guys. Thanks for your time. As हाम्रो just like last week, हामीले चाहिँ photo review गर्नेछौँ र after that photo review segment चाहिँ हामीले we've got some special segment for you guys, a little bit different. हामीले चाहिँ some very inspirational हाम्रो नेपालमा photography को industry मा very inspirational group of people हामीले उहाँसँग गफ गर्नेवाला छौँ. So that should be a really nice segment for you guys to enjoy. And finally, we'll be concluding with giving shout out to the best of the week winners from last week. So let's start in the Okay. So I'll be switching on to screen share so that we can see what you're seeing. Oh, for the okay, so okay, so this week, just like previous weeks, हामीले चाहिँ obviously अब यति धेरै फोटो आएको छ, सबै चाहिँ रिभ्यु गर्न पाउँदैन. अनि तपाईहरुले हेर्नु नै भएको होला, last time हामीले रिभ्यु गर्न नसकेको फोटोहरु चाहिँ नि त्यहाँबाट सेलेक्टेड फोटो चाहिँ हामीले प्री रेकर्डिङ गरेर हामीले रिभ्यु गरेर फेसबुकमा यो फेसबुकमा शेयर गरेको थियौं, युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ नि. So we'll be doing the same thing. यहाँ मिस भएको फोटोजहरु चाहिँ नि हामीले फेरि सेलेक्ट गरेर हामीले युट्युबमा गर्ने छौं. So don't be disheartened तपाईहरुको फोटो यहाँ अहिले सेलेक्ट भएन हैन. We'll try and include interesting that will be helpful as a core. So further ado, let's start. I'm listening. I'll previously discussed गरेर पनि यो फोटोजहरु चाहिँ pre-select गरेको नै थियौं हैन. We've got Vedant Tori सबैभन्दा अगाडि सबमिट गर्ने Vedant लाई पनि अब कदर गरेर हामीले एउटा नयाँ फोटो सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन. I think मलाई चाहिँ I want to review the second photo for Vedant, right? Vedant, thank you so much first भागमा फोटो सबमिट गर्नुमा है. अनि एउटा मात्रै हैन, दुई दुईवटा राख्दैछु तिमीले है. नेक्स्ट टाइम सबमिट गर्दा फेरि प्लिज एक्सिफहरु पनि राख्दियौ. That will be a lot more helpful for us. But going straight into the shot, so this is definitely a street portrait भनौं हैन. This is a street portrait style of photography. Straight by looking at the photo, you can see that lighting and everything is pretty good. राम्रो लाइट lighting को use, natural light को use राम्रोसँग use गरेको छ है. You can, even though it is a natural light, you can still see there's I think it is a natural light, but you can still see a couple of catchlight in the subject of photo, which brings a nice spark, glow. आँखामा एकदम glow दिइरहेको छ त्यो natural catchlightले. And the photo is very nicely lit. All the shadows देखि लिएर हैन, highlightsहरुमा पनि almost all the highlightsहरुमा पनि necessary detailsहरु छ.
leading line के अरे यो फोटोमा leading linesहरु को compositional techniques use गरेको छ, which is really nice. These two frames, they sort of like lead your eyes right into the subject's face. And especially there are other lines on top of the head, which sort of like they converge towards your face. And at the same time, the side parallel lines open, so they sort of like all pointing towards the same direction, which is your face. And अलिकति के अरे अब रुल अफ थर्ड ब्रेक हल्का ब्रेक गरेर अलिकति साइडमा राखेर गरेको छ, तर still it works. It doesn't really matter in this case because leading lines ले गर्दाखेरि composition is justified. Attention to the subject again. Main subject is clearly visible, like the way you're trying to show. Lines are goes straight to the subject. I don't think there is anything that is terribly wrong with the shot. The only thing that I would suggest is your highlights of this nakma bhako galama yo alikati yaha highlights haru jun alikati strong cha. I don't know your पछि alikati post process ma photo la alikati rescue गर्न खोजेको हो कि हैन. If that was the case, then just be careful. Just the highlights haru धेरै उज्यालो आएको छ भने they sort of look very patchy र अनि यसले यस्तो डार्क नाकको यस्तोमा भएको डार्क र यस्तोमा भएको व्हाइट को डिफरेन्स हाई हुँदाखेरि चाहिँ नि it makes your face look very patchy. So त्यसमा अलिकति ध्यान दिनु. Otherwise it's a very nice shot. Expression is there, natural expression. You've done a really good job with this. Just take away from the shot is just focus on just pre-editing. I mean, like editing ma matai ho. Just be careful how you're editing your highlights and your shadows. And I think that's pretty much it. It's a good shot. Well done. विवेक दाइ एकचोटि जुममा पनि स्क्रिन शेयर गर्दिउँ न. तपाईको फोटो आइराछ, त्यसले गर्दा यहाँ हाम्रो फेसबुकमा त ल्याग हुन्छ नि त, अनि त्यसले गर्दा हामीले हेर्न पाइदैन. जुममा पनि स्क्रिन शेयर गर्दिउँ न हामीलाई यहाँ. यस्तो फोटोहरुमा त रसिक दाइको पोर्ट्रेट त उनै हो नि, स्पेशालिटी नै हो. रसिक दाइको के छ विचार यसमा? यो फोटो विवेक दाइ फेरि खोल्दिन न. यो चाहिँ अलिकति विवेक दाइ फेरि के खोल्दिन न फोटो. फोटो चाहिँ एकदम राम्रो छ. त्यो नेचुरल एक्सप्रेसनहरु सबै छ. त्यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ थोरै स्पेसिङ चाहिँ थोरै कम भएको कि जस्तो फिल हुन्छ. ओके. यो लेफ्ट साइडमा स्पेस छ नि, एकदम टाइट सब्जेक्ट चाहिँ त्यो लेफ्टको पार्टसँग चाहिँ अलिकति जुड्यो जस्तो लाग्छ. थोरै स्पेस दिएर भर्टिकल शट भयो, किनभने त्यो स्पेसै नपुग्ने, थोरै स्पेस नपुग्ने जस्तो फिल हुन्छ कि. किनभने यो राइटमा हेर्यो भने चाहिँ यो भित्ता छ नि, भित्तामा चाहिँ धेरै स्पेस गयो नि त. ओके. अनि लिडिङ लाइन अलरेडी छँदैछ यसमा, जो कम्पोजिसन वाइज पनि एकदम राम्रो छ. तर यो होरिजेन्टल वाइज पनि चाहिँ ट्राई गरे भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला सायद, किनभने यो राइटमा चाहिँ त्यो भित्ताले गरेर चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हो फिल जस्तो हुने रहेछ. यो फोटो राम्रो भयो पनि हुन्छ नि, किनभने सब्जेक्टको आँखामा म भएको भए चाहिँ यसमा चाहिँ तल आँखी झ्यालबाट खिच्थे के अलिकति लो एंगल जुन तल आँखी झ्याल छ नि, अलिक लो एंगलमा बसेर, किनभने एक्सप्रेसन एकदम स्पट अन छ, सबै कुरा राम्रो छ हैन. अब त्यो एडिटिङ पार्टमा हाइलाइट्स स्याडो जुन विवेक दाइले भन्नुभयो त्यो पनि एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो. तर कम्पोजिसन गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो माथिको जुन एउटा नेगेटिभ स्पेस छ नि, त्यसले खास केही एड गरे जस्तो देख्दिनँ के म यो फोटोमा. तल आँखी झ्यालबाट लिएको चाहिँ त्यो टेक्सचर, त्यो प्याटर्न जुन हुन्छ त्यसले अलिकति बढी यो कम्पोजिसनमा अलि बढी एड गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली. थोरै स्पेसको लागि स्पेस मात्र हो, तर फोटो चाहिँ राम्रो रहेछ. यो चाहिँ फोटो चाहिँ राम्रो. लिडिङ लाइन हुने बित्तिकै कस्तो मजाको देखिने कि त्यो स्टोरी फ्लो भयो जस्तो देखिन्छ नि. अनि एक्सप्रेसन पनि एकदम राम्रो छ यसमा. विवेक दाइ एकचोटि फोटो खिच्वा अप्रुभलमा. अप्रुभल. Okay, so प्रसिद्धको कहाँनिर थियो? All the way down
डाउनटाउन फोटोजहरु त्यसपालि धेरै नै मान्छेहरुले I think we have a lot more submission this time, है त्यही फोटो सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ सकेसम्म लाइक जुनमा चाहिँ दे वान्ट अ रिभ्यू छ नि कुन चाहिँ दे वान्ट समथिङ टु लर्न के सिक्न खोजिरहेछ अर त्यसमा केही चेन्जेसहरु आयो भने सिक्न खोजेर आफ्नो बेस्ट वर्क देखाउनु भन्दा नि हैन रिलेटेड टु द्याट फोटो के सिक्न खोजिरहेको छ अर हुन्छ नि समथिङ दे वान्ट इम्प्रुभ अन त्यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ इट्स बेटर किनभने आफूले सबभन्दा राम्रो फोटो हालिदियो भने देन ल राम्रो छ भनिदिन्छ अनि देन त्यसपछि इट हेल्प्स नो वान नि त Okay, so who wants take on this one? The photo खिच्नबाट सुरु गरौँ न त कसले दिक्पालले सेलेक्ट गर्दै नि फोटो ठीक है इट्स रियली नाइस बट अब म चाहिँ ट्राभल एन्ड पोर्ट्रेट्समा खासै त्यति धेरै त खिच्दिन तर compositionally if you want to talk about it that's really nice frame भित्र frame create गर्न कोसिस गरेछ अनि त्यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ your eyes kind of go in that direction it's there but what I'm having more problem with केले चाहिँ मलाई डिस्ट्र्याक्ट गराछ यो अगाडिपट्टि जुन राइट लोवर साइडमा जुन यो प्रेसर कुकर र तपाईको वलको जुन पोर्सन आइराको छ त्यसले चाहिँ इट इज अ एलिमेन्ट भिजुअल एलिमेन्ट चाहिँ हो त्यो तर त्यो ब्लर हुँदाखेरि चाहिँ it's creating a little bit of a distraction for me मेरो सबै मेरो म कुनै पनि फोटोमा हेर्ने बेलामा चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ अल्टिमेटली लास्टमा कहाँ गएर रेस्ट गर्छ त भनेर हेर्न ट्राई गर्छु नि त सो त्यो चाहिँ इट्स अलिकति भिजुअल डिसब्यालेन्स भइरहेको छ जुन भिजुअल वेट छ नि दुईटाको मान्छेको ह्युमन एलिमेन्टको वेट यो जुन ब्लड पार्ट छ त्यसले लिइरहेको अटेन्सनको वेट त्यसमा चाहिँ अलिकति मलाई डिसब्यालेन्स जस्तो लागिरहेछ अरू सबै त इट्स रियली नाइस I think it's a pretty nice shot. You पनि falls under travel portrait, travel documentary, travel portrait भनौँ न, right? And a frame within the frame, composition wise, always frame with the frame गर्ने बित्तिकै मान्छेको focus it's brought त्यो मोर कन्भर्जेन्स हुन्छ मान्छेको फोकसमा र केलाई फोकस गर्नु खोजेको भनेर इमिडिएटली त्यसले भन्छ हैन अनि अन टप अफ दैट यसमा के रे यो बिचमा भएको त्यो दुईटा पिलर अनि उसको त्यो स्पेशली उसले लगाएको ग्रीन र पिंक कलरको जुन लुगा छ व्हिच इज अरु सबै कुरा ग्रे छ र उसको त्यो कलर मात्रै दुईटा यो भिजिबल कलर त्यो मात्रै छ यो दुईटा उसमा त्यसले गर्दाखेरि I think तिमीलाई के लाग्छ like doesn't that really pull your eyes towards the subject as well because एकदम राम्रो छ त्यो त हो त्यो होल शटमा त्यो कुरा मात्रै कलरमा छ नि त ग्रीन एन्ड रेड and there's not a lot of other colors and I think that's a really good element this shot as well सबै कुरा राम्रो छ यसमा जस्ट त्यो लाइक फोटो पिक्चर सेट कि त्यो अगाडिको एउटा वल जुन छ त्यो एकदम कम्पेयर टु हाम्रो मेन एलिमेन्ट जुन छ त्यो के अरे सब्जेक्ट बिचमा त्यो भन्दा अलि ठुलो पनि भइदियो अनि आँखा सबभन्दा फर्स्टमा त्यसमा तर लिडिङ लाइन्सले काम त गरिरहेछ अलि ठुलो भयो के अझै लिडिङ लाइनको हिसाबमा इफ यु वान्ट टु कम्पोज इट अलि हायर एंगलबाट तिम्रो अलिकति मोर लेफ्ट तिरबाट एंगल मिलाउन कोसिस गरेको चाहिँ अलि लेफ्ट तिर गएर खिचेको अझ the whole wall नै would have acted somewhat like a leading line जस्तो काम गर्न सक्छ अलि माथिबाट अलिकति नत्र त्यो यतिकै पनि त्यो जुन फ्रेम छ त्यो फ्रेममा यो अगाडिको लाइन्सहरुलाई इग्नोर गरेर त्यो वललाई अगाडिको अल टुगेदर इग्नोर गरेर त्यो फ्रेम मात्र लिने हो भने पनि एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई यो त सेटिङै एकदम राम्रो छ है तर ओभरअल एकदम राम्रो छ ठाउँ सब्जेक्ट सबै चुज गरेको कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यो Okay, so yeah, मलाई त I don't think मलाई अब आफ्नो खिच्ने स्टाइल र आफ्नो अब प्रेफरेन्सेस पनि हो मलाई चाहिँ अगाडिको वल र त्यो ब्लरले मा त्यति बदल त गरेको छैन है बिकज इट्स त्यो सब्जेक्ट राइट इन द सेन्टर इज सो एट्र्याक्टिभ हैन मेरो लागि चाहिँ नि इट्स हार्डली एनी डिस्ट्र्याक्सन यो ब्लरले चाहिँ नि अब तिमीले भन्दैपछि त अलिकति उ चाहिँ नि भयो अब एकजनाले नोटिस गरिदिएपछि हैन मेबी आई वाजन्ट मेरो त्यो सेन्सले काम गरिरहेको थिएन होला त्यतिखेर तर अन्टिल यु मेन्सन मलाई चाहिँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ नि उ चाहिँ लागेको थिएन इट वाजन्ट अ बिग कन्सर्न फर मी
लाइटिङ राम्रो छ है इट्स Everything else is good. द होल इमेजको के अरे कन्ट्रास्टहरूदेखि लिएर तिम्रो के अरे जुन तरिकाले म्युटेड कलर्सहरू त्यो ग्रिनहरू पनि धेरै ब्राइट ग्रिन छैन होइन विच इज एकदम प्लिजिङ कम्प्लिमेन्टिङ द ग्रे I think for me it's a top shot है मेरो लागि चाहिँ नि प्रसिद्ध पोखरेल थ्याङ्क यू भेरी मच यस फोटो सबमिट गरेर हामीलाई रिभ्यू गर्न दिएकोमा प्लिज त्यहाँदेखि सबमिट गर्दाखेरि के अरे एक्सेप्ट पनि हालिदिनु सजिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ ओके we'll be moving on to our next image. त्यस्तो खालको सर्टहरू पाउनु पनि ट्राभलहरू गर्दाखेरि तिमीले गरिरहेको मान्छेहरू के अरे रसिक तिमीलाई लाइक हाउ डिफिकल्ट इज इट टु फाइन्ड अ मोमेन्ट लाइक दिस ट्राभल गर्दाखेरि त अलिकति देखिन्छ ठ्याक्कै देखिन्छ तर त्यो देख्दाखेरि मोमेन्ट चाहिँ राम्रो लाग्छ अनि फेरि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्नलाई फोटोमा थोरै गाह्रो चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एकदम चाँडो खिच्नुपर्ने हुन्छ तर यस्तो मोमेन्ट्सहरू चाहिँ ट्राभल गर्दा चाहिँ एकदम धेरै भेटिने भएर पनि सायद हुन्छ नि त्यो टाइम पनि एकदम टाइम फ्रेम छोटो काम गर्दाखेरि अनि त्यो फ्रेमिङहरू मिलाउनलाई पनि अलिकति गाह्रो हुने के चाँडो खिच्नुपर्छ हुन्छ त्यही खालीको मलाई मोमेन्ट चाहियो भने चाहिँ तर आई थिङ्क हुन्छ नि यस्तै खालीको सर्ट हो अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुने कुरा मात्र हो फोटो खिच्नुवाले भने जस्तै तर ओभरअली हुन्छ नि यस्तै खालीको सर्ट्सहरू धेरै जस्तो ट्राभल गर्दाखेरि सबैजना हाँसी नै रहेको हुन्छ रमाइलो हुन्छ त्यही त हो ओके सो दिस वान सबमिट गरेको कबीर अन्सारी थ्याङ्क यू भेरी मच कबीर Guys, one of you want to have a crack at this? People, team start गरौँ त मलाई त मन परेर सेलेक्ट गरेको खासमा फोटो यो है एकदमै राम्रो लागेर मलाई चाहिँ किनभने कलर जुन त्यो रेड र ब्लूको दाइले अघि भने जस्तै कम्प्लिमेन्ट्री कलर जुन त्यो आइरहेछ नि त्यो एउटा फिल अनि त्यसमा रेड मास्क लगाएर यसले अहिलेको हाम्रो सिचुएसनलाई यति राम्रोसँग पिक्चराइज गरिरहेछ नि हामी जस्तो अवस्थामा छ लकडाउनमा अनि हाम्रो सिचुएसन होल सिचुएसनलाई एकदम राम्रोसँग रिफ्लेक्ट पनि गरेर अनि फ्रेमिङ पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो एभ्रिथिङ जस्ट पर्फेक्ट यो फोटोमा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो भन्न मन लाग्यो कसको हो यो फोटो एकदमै राम्रो थ्याङ्क यू फर सेयरिङ भन्नु मन लागेर मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेको होइन मैले कुनै पनि ठाउँमा यो नराम्रो भयो त्यो नराम्रो भयो भन्नु पर्ने ठाउँै छैन क्या यो फोटोलाई अरू दाइहरूले के भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको फोटो राम्रो छ ठ्याक्कै त्यो अन द पोइन्ट छ दुईटा फ्रेमिङ वाइज पनि एकदम राम्रो तर केही त्यस्तो त छैन सबै राम्रो नै छ यो फोटो त आई थिङ्क दिपललाई के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि यो अहिलेको सिचुएसनसँग एकदम रिलेट गर्ने सर्ट छ कि यो एकदमै त्यो फ्रेम त यदि त्यो च्यानल गेट धेरै नलागेको भए पनि पुरै खोलिदिएको भए पनि पुरै लागेको भए पनि त्यसले फोटो त बन्थ्यो नि त एउटा तर त्यो जुन आधा खुलेको छ जुन त्यो एक्सप्रेसन छ उनीहरूको अनुहारमा त्यसले चाहिँ अहिलेको ठ्याक्कै हामी जति भित्र बसेर जति अब ऊ भनौँ न कन्फाइन्ड भइरहेछौँ भित्र अनि जति हामीलाई मन लागिरहेछ अहिले बाहिर जानलाई हामी भित्रको त्यो एउटा त्यो फ्रिडम सिकर हुन्छ नि जति बाहिर निस्किन खोजिरहेछ नि त्यसको त्यो एक्सप्रेसनहरूले पनि एकदमै मिट गरेको जस्तो लागिरहेछ कि मलाई त अलिकति थोरै खुल्नुको गेट अनि त्यस बाहिर निस्केको मान्छे केही हेरिरहेछ नि बाहिर एउटा त्यो क्युरियस भएर त्यो सिचुएसन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई आई थिङ्क त्यही कारणले नै हामीले यो फोटो रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क वी स्टार्टेड अफ विथ सेन्टिमेन्टल साइड rather than trying to explain the technical side of the photo मलाई चाहिँ नि अब टेक्निकल साइड एकैछिनपछि कुरा गरौँ ल होइन आई जस्ट वान्ट टु पोइन्ट आउट द्याट अब यो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नि किन मलाई एकदम रेलेभेन्ट लागेको भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली अब यो गेटको पछाडि दुईजना के सब्जेक्ट भन्ने होइन तर मोर के अरे क्लोजली हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो सिचुएसनले अहिले कोभिड-19को सिचुएसनले चाहिँ नि एकदमै इम्प्याक्ट पर्ने भनेको नै ओल्डर पिपल र यङ्गर किड्सहरूलाई हो नि त एकदम
सो यो इमेजमा इट्स एन्ड त्यही छ कि ठ्याक्क एकजना बच्चा अनि अलिकति सिनियर मान्छे होइन अनि दे आर स्ट्यान्डिङ बिहाइन्ड अ रेड गेट विच इज लाइक रेड इज अलवेज अ कलर फर डेन्जर होइन अनि पछाडि रेडको पछाडि ब्लू छ विच इज लाइक ब्लू इज अलवेज लाइक वाइट जस्तो के अरे ऊ त होइन तर इट्स स्टिल पिस एन्ड काम के भन्छ नि त होइन ब्लू एज वेल सो I think the color, the situation, everything has a nice story to it. Obviously, composition-wise, I don't think there's anything wrong with it. Image is right in the center, where the subjects, you get the bar, the grill coat opening, may thakka dui jana ko face bhako bhayera automatically composition ma यसै पनि fit भइरहेछ हैन. There was nothing wrong there was nothing wrong that could have gone wrong on the shot. Lighting थियो एउटा problem. I think यहाँ उसले चाहिँ नि कबीरले चाहिँ नि he's tried to rescue the shot a little bit हो कि उसले अलिकति ओभर प्रोसेस गरेको चाहिँ फिल चाहिँ भएको छ मलाई जहाँ चाहिँ नि त्यो सिनियर मान्छे मास्क लगाएको मान्छे उसको फोरहेडमा भएको कलर चाहिँ अलिकति आई मिन त्यो हाइलाइटर त्यो स्याडोको अलिकति उ छ क्या doesn't fit well हैन अनि त्यो orange tone on the shadow is के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि this was most probably shot underexposed अनि उसले अलिकति के अरे त्यो ब्राइटनेसको ब्रसले उज्यालो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ नि त्यो स्याडोको पार्ट चाहिँ धेरै रिकभर नभएर त्यो कलर चाहिँ नि मोर टुवर्ड्स रेडतिर रेन्डर भएको जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई that's pretty much what I get from it. त्यो रेन्डर भन्दा नि मलाई मेरो हिसाबमा चाहिँ मोस्ट लाइकली यो कलर्समा जुन ग्रिलको कलर रेड छ नि हैन त्यो चाहिँ मोस्ट लाइकली अलिकति फेडेड थियो त्यो भन्दा बढी अनि उले चाहिँ अलिकति त्यो कन्ट्रास्टिङ जुन एलिमेन्ट्सहरु हामीले डिस्कस गर्यौ नि द रेड बीइङ द डेन्जरको साइन प्लस हाफ ओपन डोर अनि जुन इन्टेन्स जुन छ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट लागिरहेको छ त्यसो उले रेड चाहिँ अलिकति बढी चलाए जस्तो लागिरहेछ किनभने त्यो माथिपट्टि लेफ्ट साइडमा माथि भएको त्यो धागो जस्तो पनि अलिकति भाइब्रेन्ट रेड देखिरहेको छ प्लस जुन नर्मली जुन अक्साइड पेन्ट लाउँछ नि यो ग्रिलहरुमा इट्स नट दिस भाइब्रेन्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट लाइकली उले त्यो रेड चलाउँदा ओरेन्जेसको टोन्सहरु चाहिँ अलिअलि अल्टर भएको हुन सक्छ मोस्ट लाइकली क्वाइट पोसिबल निदार पनि थोरै रातो रेड कलर निस्क्या जस्तो लाग्यो मलाई स्क्रिनमा लिप्स बच्चाको लिप्स पनि बढ्न थाहा हुन्छ अलिकति मोर पपअप रेड छ त्यहाँ जुन लुक्स लाइक हिज ट्राइड टु कबीरले अलिकति उले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझियो किनभने रेड इज सच अ स्ट्रङ कलर इन दिस फोटोग्राफ अनि उले अलिकति इन्हान्स चाहिँ गर्न खोजे हुन सक्छ मोस्ट लाइकली तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस टोन छ नि जुन ब्ल्याकको टोन्सहरु कन्ट्रास्ट चाहिँ अलिकति फेडेड लुक छ नि यो हैन अनि मैले पनि लाइक इनिशियल मैले खिच्दाखेरि चाहिँ मेनी टाइम्स आई ट्राइड दिस के हुन्छ नि त्यसले नोइजहरु चाहिँ एकदम कम देखाउँछ हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन क्रिस्प भएको जुन शटहरु छ नि त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ फेडेडमा चाहिँ लुक्स सिनेम्याटिक हैन इनिशियल एडिटिङ सिक्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स भेरी नाइस हैन तर म चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै इन्करेज गर्दिन के किनभने यो गर्दाखेरि चाहिँ कति स्याडोजको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कति लस भइरहेको हुन्छ we don't जति यादै गर्दैन के हामीले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस दिस लुक्स अलिकति मोर सिनेम्याटिक चाहिँ हो हैन तर सकेसम्म चाहिँ ट्राई नट टु डु दैट टु मच त्यो कहिले यु लस्ट कन्ट्रोल भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन त्यो सिनेम्याटिक कलर चलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै सो अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने त्यसमा हाइलाइट्स र स्याडोजहरु सबै उडिसकेको हुन्छ सिनेम्याटिक कलर्समा जस्तै हामी भिडियोमा काम गर्दाखेरि पनि त्यो सबै कुरा मिक्सअप भइसकेको हुन्छ कि त्यो सिनेम्याटिक कलर अलिक फेडेड टोन आउँछ जस्तो यो फोटो पनि थोरै त्यो भिडियोमा चलाउने हाम्रो त्यो फेडेड टोन जस्तो छ नि अनि अलिकति कन्ट्रास्ट बेसी नै छ के सो सकेसम्म चाहिँ फोटोमा चाहिँ सिनेम्याटिक टोनहरु चाहिँ सायद युज गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर सकेसम्म चाहिँ कमै युज गरेको राम्रो किप इट नेचुरल एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फरक पर्दैन तर हामी एक्सपेरिमेन्ट गरि नै रहन्छ नि आफ्नो फोटोहरुसँग खास एडिटिङ सिक्ने तरिका पनि त्यही नै हो जसरी फोटो खिच्दाले भन्नुभयो कि अब म पहिला चलाइरहेको हुन्थेँ त्यसपछि आफैलाई थाहा भयो कि अब यस्तो गर्दाखेरि यो कुराहरु मिस हुँदो रहेछ अनलेस यु डोन्ट डु इट हैन हुन्छ नि अनलेस यु डु इट त्यो थाहा नै हुँदैन के त्यो कुराहरु
त्यही आफ्नो एक्सपिरियन्सले भनेको कि यु लुज अ लट अफ डिटेल इन द स्याडोज सो ट्राई नट टु हुन्छ नि त्यो धेरै बानी चाहिँ गर्नु हुँदैन अलिअलि त तर it's okay, यो हुन्छ नि, फोटो सिक्दै चाहिँ जाने यसमा छ। मात्रै नहालिकन हाम्रो एनआइपी को टाइम लाइनमा छ कि छैन थाहा छैन भयो भने चाहिँ बेस्ट अफ द विक वा एडिटोरियल चोइसमा नोमिनेट गर्न मिल्ने फोटो हो यो म त्यतिसम्म चाहिँ टाइमलाइनमा राखेको छैन भने चाहिँ नि कपी टाइमलाइनमा राखे प्लिज टाइम लाइनमा राख्नु पर्यो फोटो लाइक हामीले यति टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ तिम्रो यो फोटोमा सबैले पाले पिले के अरे डिस्कस गरेर चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिएको छ आई मिन डेफिनेटली इट्स अ जब वेल डन एन्ड माइनर इस्युज भनेको वाट वी आर कम्प्लेनिङ अबाउट इज जस्ट वी आर जस्ट निट पिकिङ तिम्रो सानसानो कुराहरू मात्रै गरेर होइन बट इट्स अ रियली ब्युटिफुल सट है स्पेसली यो सिनारियोमा फिट हुने चाहिँ नि एकदमै इट्स पर्फेक्ट Okay, so let's move on. कामको टिमले मेसेज गरेको रहेछ तर okay next one was Naveen Raiको shot है so I think we'll go on a hunt Naveen Raiको shot so कवि तिमीले त्यो फोटो टाइमलाइनमा राखेको छैन भने एक्चुअली टाइमलाइनमा पनि राखिदियो बिकज हामीले बेस्ट अफ द विकको लागि एभ्री विक हामीले फोटोजहरू सेलेक्ट गरेर हामीले बेस्ट अफ द विकमा के अरे राख्छौँ त्यसैले डोन्ट मिस द अपर्च्युनिटी इट विल बी नाइस चान्स फर यु टु सोकेस योर वर्क टु अ ब्रोडर अडियन्स भनौँ न एउटै फोटोमा धेरै टाइम बितेर चाहिँ अलिक छिटछिटो गर्नु पर्यो त्यो कमेन्ट्समा Okay, so there we go. Next one is from Naveen Rai. Okay, Naveen Rai. पहिला त सबैभन्दा फर्स्ट कुरा धेरै धेरै धन्यवाद तिमीले के अरे एक्सिफ राखिदिएको छौ होइन Okay, so I like this shot a lot. I'll have a crack at this later. This is more of a creative portrait. This will go more into subject or listening. Unless if it is a themed shot that you have thought by yourself, यस्तो शटहरु चाहिँ नि के अरे क्लाइन्टहरुले मलाई यस्तो खालको शट खिच्नु मन छ भनेर अप्रोच गर्छ मलाई जस मेरो सिचुएसनमा चाहिँ नि यस्तो खालको खिच्नको लागि चाहिँ नि मलाई कपल अफ क्लाइन्ट्सहरुले पर्सनली अप्रोच गरेको छ हैन सो मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपीरियन्स भनेको सो आई थिंक it'll classify under creative portrait खालको what do you guys think यसको त त्यो पीकेले भने हुन्छ मलाई त्यस्तो धेरै छ फोटो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ ओभरअली मुड चाहिँ एकदम राम्रो छ के मोर डिटेलली चाहिँ सायद पीकेले भने राम्रो हुन्छ सायद genre what genre do you think this photo falls under यो त क्रिएटिभ पोर्ट्रेट कन्टेन्ट पर्छ हैन तर अगेन लाइक हुन्छ नि टोनालिटी चाहिँ यति मुभ भयो कि त्यसले स्याडोजको डिटेलमा देयर आर सच ब्युटिफुल ट्याटुजहरु छ यो वुमनमा हैन अनि उले चाहिँ मोर लाइक स्मोकको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न खोजेको छ हैन एन्ड इन अ वे उले त्यो इन्टेन्ट उसको इन्टेन्ट त्यही मात्रै हो भने चाहिँ इट्स ओके इट्स नाइस त्यसमा पनि हि कुड ह्याभ मेबी अरु कुनै पफमा चाहिँ हि कुड ह्याभ अलिकति अलि बेटर कुनै एंगल त ठिकै छ अलि बेटर कुनै हुन्छ नि त्यो जुन फर्म लिइराको छ स्मोकले त्यो चाहिँ अलि बेटर कुनै गर्न सक्थ्यो जस्तो लाग्छ तर इफ आई वेयर दिस पर्सन हैन यो शट मैले हान्नु परेको भए चाहिँ आई वुड अल्सो फोकस अन द एलिमेन्ट अफ रिबेलियस हुन्छ नि यो केटी चाहिँ अलिकति रिबेलियस टाइपको हुन खोजिरहेको छ भन्ने टाइपको आइम नट ट्राइङ टु लाइक हुन्छ नि केटीहरूले स्मोक गर्नु हुँदैन त्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर अलिकति रिबेलियस टाइपको जुन मुड फिल दिइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आई वुड वर्क अन ट्राइङ टु सो हाउ her choices of tattoos, her choices of smoking, her choices of हुन्छ नि the tone of the whole thing चाहिँ मोर त्यतातिर लानु खोज्थे अनि अघिको फोटोमा भने जस्तै के टोन टक्क सिनेमेटिक गर्न खोज्दा साथै के भयो भन्दाखेरि स्याडोजको डिटेल सबै उड्यो के
अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वान्ट म भएको भए चाहिँ आई वुड फोकस अन ट्राइङ टु क्रप इट अ लिटल बिट इनसाइड अनि भित्र ल्याएर उसले मोस्ट लाइकली चाहिँ क्रप गर्नु खोजेको थियो होला तर सिगरेट लाइक एक्सटेन्ड गरिरहेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुइटै इन्क्लुड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ दिस इज अबाउट 6:4 को रेसियोतिर होला सायद त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड भएको जस्तो लाग्छ डेड स्पेसले धेरै केही इफेक्ट गरिरहेको छैन क्या त्यसमा कुनै पनि त्यसको मिनिङ आइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गरेको भए चाहिँ नि यो सर्ट म अलिकति म वाइडर जान्थ्यो होला के आई थिंक either wide or crop I think this shot needs a little bit more space exactly on your left hand side हैन where your cigarette end भएको एरिया छ नि त्यहाँ जुन स्मोकहरु अलिकति काटिएको छ आई डोन्ट नो स्पेसको लिमिटेसन उसले के गरेको हो कि बिकज यो अगाडिको स्मोक इज लट मोर ब्राइटर आई मिन अभियसली यो नजिकै छ लाइटको नजिकै छ अलिकति ब्राइटर छ तर द इन्टेन्सिटी the fall off of the intensity between that smoke and this smoke is pretty drastic, which only happens when your subject is a lot closer to the light. जे कुरा पनि लाइटको सोर्सको क्लोज हुन्छ त्यो चाहिँ इमिडिएटली के रे इट्स लाइक डबल हुन्छ कि त्यसमा एक्सपोजर छ नि सो दिस लुक्स लाइक इट्स भेरी क्लोज टु द मेन सोर्स अफ लाइट अनि it just feels like you need to show the darkness, the dark area of this image a little bit more, okay? Because I think that will complement the mood of the shot a lot more, right? Lighting wise, I think lighting wise he's done a pretty good job, right? Lighting wise राम्रो छ only उसले के रे पिकेले भने जस्तै the tattoos are, I think, a very important part of this person, and your tattoos are alikati. I mean, like just giving a hint of the tattoo, and then holding a cigarette in the hand is, मेरो विचारमा चाहिँ I think just like you said, doesn't balance each other out. Okay, if you are showing somebody smoking and then you're only showing a little bit of the tattoo, I think you should try and show more of the tattoo because it'll tell a bigger story of the person. Because Manchi will always try and ask more question about the tattoos or kyo, like I want to see more of the tattoo because that will actually explain your personality kasto cha bhanne हैन but I think lighting wise still it's a beautifully lit subject. Mood चाहिँ राम्रो सेटअप भएको छ ओभरअल मुड चाहिँ राम्रो छ यो फोटोको your तिम्रो लाइटिङ गर्दा फेरि के रे फोकस पनि ठ्याक्कै फेसमा गइरा छ हैन अनि त्यो ठक्क त्यो सिगरेट र हात पनि लाइटिङले ठक्क किस गरेको भएर त्यहाँ के रे मजाले ब्यालेन्स भइरहेको छ कि त्यो दुईटा जहाँ मान्छेको फोकस गर्नुपर्ने हो both the elements ma chai ni आँखा गइरहेको छ which is done well. I think one thing if I would do different a little bit यो अगाडिको आँखाको अगाडिको जुन कपाल छ अलिकति पछाडी हटाएर आँखा हल्का भिजिबल गर्दिएको भए चाहिँ नि अझ अलिकति क्याची हुन्थ्यो कि हैन because then I get to see her eyes and then it becomes a little bit more connection with the subject. I think other than that, it's a really nice shot. मलाई केही अरु केही एड गर्नु मन छ छैन दाइ मुभिङ अन टु नेक्स्ट नेक्स्ट So the next one that सबैले चाँडो एउटा फोटोमा धेरै नटिकौं भन्दै हुन्छ तर भावनामा बग्ने बानी छ हाम्रो अलिअलि भावनामा हैन रिभ्यु गर्न थालेपछि आई मिन लाइक अलिकति आफ्नो त दिनु पर्यो नि हैन अब ओके वीरेन्द्र को वेडिङ को पोर्ट्रेट रहेछ वीरेन्द्र मैले माथि देखेको थिएँ उसलाई वीरेन्द्र भन्नु कि दिपेन्द्र भन्नु दिपेन्द्र रोयल नेम छ अब जे भने पनि उस्तै दिपेन्द्र वीर विक्रम Okay, so I think it is somewhere down.
कतिजना धेरै मान्छेले सपोर्ट गरेछ यार खोज्दा खोज्दा हुन्छ ए यस भेट्यो के तपाईले सुरु गर्नु पर्छ यसमा त Dipendra, thank you very much for submitting this photo. तिमीलाई पनि next time एक्सेप्ट राख्देऊ हामीलाई भन्दा पनि अरू भ्युजहरूलाई अलिकति हुन्छ नि के सेटिङमा खिचेको थियो भन्दाखेरि उनीहरूलाई अलिक कन्फिडेन्स हुन्छ उनीहरूलाई पनि नलेज हुन्छ कसरी खिचेको छ भनेर other than that wedding portrait of a bride, it's a beautiful shot lighting wise. I think yeah, यस्तो खालको शटमा चाहिँ नि the trick is that dark skin versus white dress खिच्दाखेरि चाहिँ नि it's a little bit tricky. मैले पनि के भन्छ African वेडिङहरु मैले पनि धेरै खिचेको छु हैन मेरो वान अफ द बिग क्लाइन्ट्स पनि अफ्रिकन क्लाइन्टहरु छ अनि उनीहरुको मैले खिच्दाखेरि चाहिँ नि वान अफ द मेन च्यालेन्जेस चाहिँ नि के हुन्छ भने अब डिफरेन्ट अफ्रिकन स्किनहरु कोही त धेरै डार्क हुन्छ हैन उ त शी इज अ लिटल बिट फेयर साइडमा छ भन्न अफ्रिकन स्किन टोनमा पनि the challenge is when you try to do something like this and if you do not want to blow the dress out हैन जुन कि यो शटमा तिम्रो obviously dress blow out भइरहेको छ you need to find either bring your own gray card हैन आफ्नो gray card लिएर आऊ यो लाइटिङ सिचुएसनमा त्यो gray card मा तिम्रो क्यामेरा पोइन्ट गरेर gray card को के रे मिटर रिडिङ लियो अनि जति मिटर रिडिङ ग्रे कार्डबाट निस्किन्छ त्यो मिटर रिडिङमा राखेर यस्तो शट खिच किनभने तिम्रो क्यामेराले अटोमेटिक त्यो उसको मिटरिङ मोडले यो यस्तो शटमा कम्प्लिटली इट गेट्स फुल्ड है बिकज तिम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट छ तिम्रो लुगा पनि व्हाइट छ तिम्रो त्यसले अटोमेटिकली धेरै कुरा सिनमा व्हाइट हुने बित्तिकै क्यामेराले यो शट चाहिँ नि ग्रे हो भनेर बुझ्छ के this is a gray shot भनेर it takes त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र अनि त्यसपछि अनि तिमीलाई रङ मिटर रिडिङ दिन्छ र तिमीले त्यसपछि तिमीले एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि तिम्रो एन्ड रिजल्ट चाहिँ नि लुगाको obviously तिमीले स्किनको लागि एक्सपोज गर्न खोज्छौ र अनि तिम्रो लुगा ब्लो आउट भएर जान्छ हैन सो टेक अ ग्रे कार्ड विथ यु अनि ग्रे कार्डको रिडिङ लिऊ शट खिच डोन्ट वरी अबाउट व्हाट इट लुक्स लाइक when you're shooting because पछि चाहिँ तिमीले जब पोस्टमा तिमीले एडिट गर्छौ त्यतिखेर चाहिँ you will have a neutral space from where you can start your editing so तिम्रो raw image हुन्छ so you can start के रे highlights लाई तिमीले pull down गर्न सक्छौ र shadows लाई तिमीले bump up गर्न सक्छौ and in that way यो तिम्रो लुगा पनि सबै उसमा आउँछ डिटेलहरु सबै लुगाको एक्सपोजर पनि राइट हुन्छ यस्तो व्हाइट लुगाहरुमा एकदमै डिटेल्सहरु हुन्छ and they pay a lot of money for the dress so it is absolutely necessary that you get the exposure of the dress correct so next time try that gray card लिएर ट्राई गर्नु gray card छैन भने गएर gray card किनेर आऊ because if you're doing a paid job you obviously should have the equipment लिएर जान बिर्स्यौ भने चाहिँ नि one thing I suggest you is person को skin मा गएर यो डार्क स्किन भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ लाइट पट्टि फर्किन लगाएर अनि जुन एरियामा चाहिँ नि जस्तो अब यहाँ मेरो हाइलाइट्स देखिरहेछ नि हैन यहाँ भिडियोमा पनि मेरो हाइलाइट्सहरु देखिरहेछ यो हाइलाइट्सको नजिकैको एरियामा गएर लेन्सलाई म्यानुअल फोकसमा राखेर बेसिकली तिम्रो लेन्सको साइडमा म्यानुअलमा जाने मो अप्सन हुन्छ हैन त्यो म्यानुअलमा गएर अनि त्यसपछि यहाँबाट तिमीले मिटर रिडिङबाट के रे त्यसको एक्सपोजरलाई 0 मा लिएर आएर अनि त्यो मिटर रिडिङ लिएपछि चाहिँ अनि पछाडी गएर लेन्सलाई ब्याक टु अटोमा लिएर आएर अनि ड्याङ्की ड्याङ्क खिच्यो हुन्छ हैन सो यु विल गेट योर राइट एक्सपोजर इभन दैट वे सेफेस्ट वे इज ग्रे कार्ड
So moving on from lighting, I think the lighting was the biggest problem I saw in the shot. Moving from lighting, तिम्रो composition को हिसाबमा it's a nice composition. The lines are there. तिम्रो dress को angles सँग मिलिरहेछ. The triangle composition of the subject is really nice. Hands on the hips. It's well done. खाली के याद गर्न भन्दाखेरि if possible subject like अलिकति उसको ब्याक शोल्डर अलिकति हामीपट्टि फर्काएर यो हात र यो के रे हिप्सको डिस्टेन्सलाई अलिकति स्प्रेड गर्न ट्राई गर किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हिप्स ठुलो देखिन जान्छ हैन सो इफ यु हेभ योर ह्यान्ड्स अ लिटल बिट अपार्ट अवे फ्रम द हिप्स त्यो ग्याप देखाउन सक्यो भने चाहिँ नि योर शर्ट विल लुक मोर ब्राइट अझ लुक मोर स्लिमर जस्तो देखिन्छ हैन अनि ट्रस्ट मी दे यिनीहरू ब्राइडहरू दे गो अन डाइटिङ 6 months in advance हैन to look the way they are after wedding dress मा fit हुनको लागि so it is our duty also to take that extra step while posing then pose wise is nice I think everything else is really good it was just the main concern was your the dress was blowing up a bit मेरो चाहिँ मिटरिङ त एउटा कुरा भयो हैन one of the things that you have to take care when you're shooting a very हुन्छ नि होल एउटा तपाईको फ्रेममा चाहिँ तपाईको एक्सपोजर बढी छ whereas तपाईले मेन फोकस गर्न खोजेको ठाउँमा चाहिँ स्किनमा चाहिँ तपाईको एक्सपोजर चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको स्पट मिटरिङहरुमा चाहिँ तपाईको मिस्टेक आउन सक्छ सरी इभ्यालुएटिभ मिटरिङहरुमा चाहिँ मिस्टेक आउन सक्ने हुन्छ if you don't have तपाईको कार्ड छैन अर तपाईले मिटरिङ तपाईले म्यानुअल लिन सकिरा छैन भने चाहिँ what I suggest is यही फोटो पनि one thing तपाईले फर्स्टमै गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ड्रेसको कलर र तपाईको ब्याकग्राउन्डको कलर इज अलमोस्ट उस्तै भइराछ के सो आइसोलेसन भइराको छैन के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेपरेसन नै आइराको छैन एउटा कुरा if you can find a background which is more contrasting to the dress त्यसमा ड्रेस कम्प्लिटली आइसोलेट हुन्छ एउटा कुरा सेकेन्ड कुरा चाहिँ what I अब हुन्छ नि in this condition if I had to salvage this photo हैन यसलाई चाहिँ मोस्ट लाइकली चाहिँ तपाईले दुईटा लेयरमा गरेर अनि ड्रेसलाई चाहिँ एउटा लेयरमा अनि बाकी सबैलाई अर्को लेयरमा गरेर चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ बचाउन चाहिँ सकिन्छ किनभने यसमा त मिटरिङले डङ्गै पुरै ड्रेस उडाइदिएको छ नि त बेबिदाले भन्नुभएको छ त्यो लुगा चाहिँ पुरै ब्लोन आउटै छ नि सो कम्पोजिसन वाइज चाहिँ सबै ठिकै छ अलिकति यो मलाई चाहिँ अलिकति कन्सर्न चाहिँ वेडिङहरुको लागि चाहिँ यो ड्रेस छ नि किनभने तपाईले भन्नुभएको छ ड्रेस एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ उनीहरुको त्यो ड्रेस चाहिँ सायद फुल आउने गरी खिचेको पनि सायद राम्रो हुन्थ्यो होला अनि बेबिदा यो एडिटिङमा चाहिँ यो मुखको र भ्यूको स्किन टोन चाहिँ थोरै फरक छ जसलाई सायद त्यो मुखमा चाहिँ थोरै ब्रस टुल चलाएर थोरै एक्सपोजर बढायो कि यसमा होइन के हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ मैले पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ के भेटेको छ भने मेकअप आर्टिस्टहरूले चाहिँ नि फेसमा धेरै लगाइदिन्छ कि हाइलाइटरहरू लगाइदिन्छ त्यो मुख उज्यालो गर्ने एकदमै लेयर थपिदिन्छ कि यिनीहरूले उसको त एटलिस्ट डिसेन्ट रहेछ है मैले त झन् योभन्दा कस्तो ओभर मेकअप गरेको अनि दे प्रिफर इट एज वेल होइन इट्स एन्ड इट्स देयर पर्सनल चोइस होइन बट उनीहरूलाई लाइटको तल आउने बेलामा त झन् पुरै देखिन्छ ठ्याक्कै छुट्टिने गोरो जसलाई पनि गोरो हुनु मन लाग्दो रहेछ के so let's move on to next one but yeah it was like not a bad shot few things you could have tried अनि अलिक wider shot पनि खिच अनि try to keep your subject away from the wall अनि अलिक lower aperture ले अलिक bigger aperture ले खिचेर background second blur गर्न पनि try गर stuff like that make a lot of difference to your final result next one so next one is Sagar aliko pani ho I think this is the one right or chito bit is it दिगपाल क्वाड बसिरहेछ त बोलाउन दिगपाल एकछिन काम भएर निस्केछ जस्तो ठीक है
This looks like a mobile shot 16:9 भन्दा पनि वाइड यो त रेशियो नै इट्स रियली हो कि क्रप गरेको हो त थाहा छैन दिस रेशियो इज रियली awkward कम्पोजिसनली गर्न खोजेको चाहिँ he wanted the reflection त्यो पडलमा चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्न खोजिरहेको छ इट्स अ नाइस ट्राई इट्स रियली नाइस अरु त जुन ह्युमन एलिमेन्ट छ अलिकति स्ट्यान्ड आउट चाहिँ भइरहेको छैन कुड ह्याभ बीन लिटल बेटर त्यो भन्दा चाहिँ अलि मोर क्लोजर टु द वाटरबाट हिँडिरहेको भएको भए चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन मोर क्लियर आउँथ्यो अनि त्यो मिररिङ टाइपको इफेक्ट आउँथ्यो नि त सो जुन हिमाल छ त्यो चाहिँ राम्ररी देखिरहेको छ इट्स गुड अलिकति पोस्टमा यु कुड ह्याभ हुन्छ नि गट लिटल बिट मोर डिटेल्स मेबी उसले चाहिँ मोस्ट लाइकली यो फोनमा जस्तो थियो त्यस्तो नै उ गरे जस्तो छ ओभरअलमा चाहिँ यो रेशियो नै इट्स रियली हुन्छ नि मेरो चाहिँ दिमागमै भर्टिकल प्यानोरामा भयो त्यो अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो फिल हुने रहेछ थोरै लो एङ्गल गएको भए चाहिँ सायद राम्रो आउँथ्यो होला कि त नेक्स्ट पर्सन या कोही आएको आउँदाखेरि कुरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो किनभने जो मान्छे चाहिँ उसकै खिच्नुपर्छ जरुरी चाहिँ ट्रेकिङ रुट्सहरूमा सो एउटाको गएपछि उसको अनुसार आफ्नो फ्रेमिङ कम्पोज गरेर चाहिँ नेक्स्ट मान्छे आउँदाखेरि खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो लो एङ्गल गएको भए कोही थिएन होला नि यसलाई चाहिँ अलिकति लो एङ्गल थोरै मात्र लो एङ्गल गएको भए चाहिँ तलतिर हिमाल र हुन्छ नि मान्छे अनि माथि कोन देखिन्थ्यो नि सो कम्पोजिसन वाइज पनि त्यसो अक्वार्ड चाहिँ नदेखिन्थ्यो अलिकति मैले युजुअली 12 mm मा खिच्ने बेलामा चाहिँ आई गेट अ रियली वाइड एङ्गल नि त सो म के गर्छु भने जस्तो आई थिंक प्रब्लम के पनि भयो भन्दा फेरि आई थिंक इट वाज मोबाइलमा हेरेर खिचेको भएर उसले आई डोन्ट नो मेबी त्यो डिटेल्सहरु उसले इन्स्टेन्टली देखेन कि तर मोबाइलमा त झन् यु हेभ अ बिगर भ्यू नि है झन् हाम्रो क्यामेराको भन्दा सानो हुन्छ यसमा त झन् ठुलो हुन्छ मोबाइलको एंगल्समा चाहिँ व्हाट आई लाइक इज लाइक हुन्छ नि तपाई इफ यु क्यान नट गेट इट फ्रम अ स्ट्रेट एंगल व्हाट आई लाइक टु डु इज लाइक मोबाइललाई उल्टा समात्ने के द क्यामेरा टुवर्ड्स हुन्छ नि उहीतिर अनि नजिकै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभ नै अर्कै हुन्छ के एउटा कुरा यसमा चाहिँ मलाई के भन्नु मन छ भने हैन त्यो चाहिँ अब पोस्ट प्रोडक्सनको यो अब मोबाइलको सिचुएसनमा त पोस्ट प्रोडक्सन नै भनौं न बिकज एनी टाइम व्हेन के भन्छ एउटा लेन्स सेन्सर क्यामेराले यस्तो सेतो कुरालाई देख्छ नि त्यो क्यामेरा बोलाउँछ हैन अनि इट्स लाइक यति धेरै वाइड कुरा छ म के गर्नु भन्ने हुन्छ कि अब त्यो क्यामेराको सेन्सरले क्यामेराको त्यो के एक्सपोजर क्याल्कुलेट गर्नुको मेकानिजमले उनी गर्न सक्दैन कि अब अनि सबै कुरालाई 50% मा लिएर आइदिन्छ अनि त्यसपछि अनि तिम्रो कलर्सहरु चाहिँ नि अब उल्टापाल्टी गरिदिन्छ के सो आई मीन माउन्टेन ब्लू हुँदैन नि हैन माउन्टेन इज अलवेज वाइट हैन अनि सो अब तर यो चाहिँ म जसमा लाग्छ उ भएको भएर चाहिँ नि क्यामेरा के रे मोबाइलमा भएको भएर चाहिँ नि गर्न सक्दैन कि अब उसले गरेन हैन आई मीन उसले जस्तो छ त्यस्तै पोस्ट गरेको हो तर इफ यु डु ह्याभ द सफ्टवेयर छ भने के रे एक्चुअली यस्तो कलरहरुलाई चाहिँ नि ट्राई एन्ड ब्रिङ इट ब्याक टु व्हाइट कलर के व्हाइट ब्यालेन्स मिलाउन ट्राई गर्नु हैन व्हाइट ब्यालेन्स मिलायो भने यो माउन्टेन व्हाइट हुन्छ एन्ड इट लुक मोर नेचुरल I think other than that it's not an outstanding shot, it's not a wow shot for me, just because mountain ko photo khidda feri it's always going to be I mean like it's not a wow shot bhanda feri chai ni because there are so many good mountain photos out Nepal ma chai ni ke like if you have a camera and you go हामीले अस्ति रिभ्यूमा पनि भनेको थियौँ कि if you have a camera and if you are in the place if you point your camera at a mountain obviously तिम्रो 95% of the time your shots will be beautiful because the structureहरुले गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले it is not a wow shot भनेको हैन I mean like you put in the effort
उसको लर्निङ फेजमा उसको जुन सिकिरहेको फेजमा इज गोइङ थ्रु द्याट फेज वेयर यो प्रोसेसहरू पनि आउनु पर्यो नि त सो इट्स गुड उसको लागि देयर इज स्टिल प्लेस टु देयर इज स्टिल स्पेस टु इम्प्रुभ अन ओके नेक्स्ट वान आज सिधै होला सायद यो लास्ट थियो होला सेलेक्टेड that was the last one yeah Madan Pokhral एउटा अर्को होला let's do one more yes okay I think this comes under what not to do it Madan Pokhral, thank you so much Jai so photo submit garekoma and you Masapuchi right at the back oh right most likely it looks like Masapuchi हैन त्यो half still को जस्तो देखिन्छ पछाडिबाट I think you have तिमीले चाहिँ के देखाउन खोजेको थियो भन्दा फेरि as you guys were approaching त्यो तलपट्टिको क्लाइम्ब सकेर अनि बल्ल बिस्तारै बिस्तारै माउन्टेन देखिएपछिको एउटा जुन एउटा उसमा हुन्छ नि आफ्नो एक्साइटमेन्ट फर्स्ट टाइम त्यो पिक बिहाइन्ड आफ्टर अ वक फ्रम बिहाइन्ड अ हिल त्यो पिक निस्किँदै गरेपछि you saw the shot and then you wanted to take it obviously for people who don't know this will not people who don't know for beginners you have obviously it comes under more of a travel documentary style of photography it's not a landscape because it's more to do with how the people how a person is interacting with the environment so comes under more of a travel documentary style यसमा चाहिँ नि के रे मान्छेहरुले ट्राभल गरेर डेस्टिनेसनमा जान खोजेको देखाइराछ so you have a little bit of story behind the shot and you're trying to convey that but I think तिमीलाई चाहिँ नि यहाँ प्रब्लम के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि your subjects are not very clear तिम्रो सबैभन्दा लास्टको सब्जेक्ट is in the dark it's almost invisible हैन त्यो निलो लुगा नलागाएको त्यो थाहा पनि हुँदैन थियो त्यहाँ मान्छे थियो भनेर हैन अनि उ भन्दा माथिको मान्छे र माथि त्यसपछिको पनि माथिको मान्छे 3 of them उनीहरु के भयो भने उनीहरु हामीलाई 2 of them almost combined भएर एउटै स्ट्रक्चर देखिरहेछ so they almost like doesn't look like a human figure हैन तिम्रो lighting wise also there is a lot of problem with your lighting timro exposure is not a right exposure because timro यो चाहिँ के भइरहेछ भने तिम्रो क्यामेरा के अघि मैले भनेको जस्तो your camera is getting fooled by the scene that is in front अनि उले चाहिँ तिमीलाई एउटा रिडिङ दियो अनि तिमीले चाहिँ त्यो रिडिङलाई ट्रस्ट गरेर तिमीले शट लियो हैन अनि यस्तो यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब if you know these people then त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ नि मेक श्योर दैट तिमीले चाहिँ नि यस्तो के रे आफ्नो एक्सपोजर रिडिङहरु चाहिँ तिमीले you know एक्सपोजर रिडिङ यस्तो सिनेरियोमा कसरी लिने र अनि तिम्रो साथीहरुलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भनेर you should have that in mind even if साथीहरु गइसक्यो भने call them back do it again you'll come out a better shot हैन your camera got fooled by the scene in front अनि तिमीले तिम्रो क्यामेराले जे भन्यो तिमीले त्यसलाई ट्रस्ट गरेर तिमीले शट लियो so end result was not favorable for you composition wise also I don't really feel there's a lot happening in this shot right mother I'm really sorry तिम्रो फोटोलाई मलाई एकदम टेयर डाउन गरिरहेको छु हैन but I think you need to hear this composition wise पनि it's not happening for me and it's only my personal opinion you don't have to be decided someone else can
give you a high points. Composition wise, also it's not happening for me because तिम्रो के अरे माथिपट्टिको जुन निलो आकाशको रेसियो तलपट्टिको जुन माउन्टेनको भिजिबिलिटी र जुन डार्क स्पेस तलपट्टि ब्ल्याक छ त्यो दे आर नट सिङ्गिङ वेल टुगेदर होइन त्यस्तो सर्टहरूमा चाहिँ नि इफ यु वर लिल बिट हायर अनि के अरे स्काईलाई पनि अलिकति लोवर लिएर आएर तलपट्टिको ग्रासलाई पनि अलिकति त्यो स्लोपलाई पनि अलिकति बढी देखाएर अनि माउन्टेनलाई ठ्याक्क बिचमा राखेर त्यो हिसाबले गरेको अझै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन लाइक इफ आई जस्ट कभर मैले हातले त्यो माथिपट्टिको स्काईलाई सट्ट कभर गरेर यो पिलरभन्दा अगाडि नै मैले काट्दाखेरि चाहिँ होइन अब इफ आई टेक दिस सर्ट यतिमा मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द सर्ट बिकम्स अ लिल बिट मोर पावरफुल if I have to show it to you, quickly, I don't want to take a lot of time because I'm not across section. But if I have to quickly show you, it needs to be panoramic. If you like that structure so much, I think this is what your shot should have been. Right? Everything would have fallen. Composition was strong. Human elements are justified. But for me, I think there's a lot missing for you. Travel garden months ferry travel ferry short live विवेकले भने जस्तै यो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ माउन्टेनहरुको फोटो खिच्दा चाहिँ एकदम एक्साइटमेन्ट धेरै हुन्छ के तातर खिचिहाल्ने हुन्छ नि अनि तर यो ल्यान्डस्केपमा खिच्दाखेरि चाहिँ हामीसँग धेरै टाइम हुन्छ के जसरी कम्पोजिसन मिलाप पनि हुन्छ अनि यो फोटोमा चाहिँ धेरै डिस्ट्र्याक्सन्सहरु चाहिँ एकदम धेरै भयो जस्तो लाग्यो अनि किनभने अपर स्पेस पनि एकदम धेरै अनि अब हामीले पनि फोटो हेरेर त्यो विवेकले भन्नुभयो जस्तै अब डिस्करेज गरे हैन कि अब हामीले त सजेसन्सहरु दिने हो हैन अनि सायद डिस्ट्र्याक्सन लेभल चाहिँ एकदम धेरै भयो अनि थोरै वेट गरेर खिचेर हुन्छ आफूले कस्तो खालीको कम्पोजिसन चाहिन्छ त्यो अनुसारै गरे भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अनि सायद हुन्छ नि यो फोटोहरुबाट पनि हामीले सजेस्ट के हुन्छ सेन्सरहरु पनि थोरै क्लिन गर्ने टाइम भइसकेको रहेछ हुन्छ नि डट्सहरु सेन्सरको त्यस्तो कुराहरु पनि सेन्सर पनि एकचोटी क्लिन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला फोटोको बारेमा खासै मलाई भन्नु त केही छैन अब दाइले भनिहाल्यो रसिकले भनिहाल्यो तर व्हाट आई थिंक इज लाइक नेपाल जस्तो ठाउँमा ल्यान्डस्केप खिच्नेहरु धेरै छन् तर म चाहिँ ल्यान्डस्केप खिच्दिन तर आई फिल दैट ल्यान्डस्केपमा चाहिँ देयर शुड बी डाइनामिक हुनुपर्छ कि तिम्रो फोरग्राउन्डमा मिडल ग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्डमा तीनटा लेयरमा कसरी तिमीले त्यसलाई छुटाउन सक्छ कसरी त्यसलाई कम्पोज गर्ने हो किनभने नेपाली मोस्ट अफ द पिपल हु शूट ल्यान्डस्केप नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जहिले पनि आइदर मिडल ग्राउन्डमा मात्रै सब्जेक्ट फोरग्राउन्ड ब्याकग्राउन्डको सोच्दैन अनि अर हुन्छ नि पुरै ब्याकग्राउन्डमा माउन्टेन फोरग्राउन्ड मिडल ग्राउन्ड सोच्दैन त्यसरी खिचिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु लुक एट इन्टरनेसनल ल्यान्डस्केप फोटोग्राफर्स हैन एन्सल एडम्सको भयो या हुन्छ नि म्याक्स राइभको भयो यिनीहरूको हेर्न थाल्यो भने यु विल सी द्याट जहिले पनि ल्यान्डस्केपमा यु विल ह्याभ यति धेरै टाइम पाउँछ तिमीलाई सोच्नलाई हैन यु क्यान कम्पोज मजाले फोरग्राउन्ड मिडल ग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड तीनटैलाई गरेर कम्पोज गरेर मिलाएर हुन्छ नि त्यसरी खिच्दाखेरि चाहिँ यु विल ह्याभ मोर फ्रुटफुल रिजल्ट्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ because the note mine I just want to quickly if I can I know we're running out of time I will just as an example only Neeraj Pokhriel go I mean like so that shot would have been very very close to something like this अलिकति माथि गएको भए हैन you would have had a little bit of the darker Neeraj Pokhriel shot त्यस्तै हुन्थ्यो अलिकति हल्का तलपट्टि तिमीले ब्ल्याक लेयर राखेर even if you shot vertical shot लिएको भए पनि I think you would have got that shot है there यसमा छ नि है dark छ and then you've got the middle gray layer हैन and then you've got the bright layer on top अनि त्यसो सबैलाई ब्यालेन्समा लिएर आउन लागेको छ नि जुन पछाडिपट्टिको जुन ब्लू लेयर छ sort of like brings the whole photo together so you need to think you need to
control yourself when you see a good scenery, and then sit down and then think about the composition, कसरी खिच्ने भनेर सोच, because you have the time, travel गर्न गएको छौ, calm your mind, look at the scenery, evaluate. One of the tricks in के भन्दाखेरि, if I go to a nice location हैन, म आफ्नो क्यामेराले खिच्नुभन्दा अगाडि अझ त यो मोबाइल फोन चाहिँ म त मोबाइल फोनले निकाल्छु हैन, अनि यस्तो हेर्छु हैन कम्पोजिसन कहाँबाट कसरी राम्रो देख्छ, अनि मोबाइल फोनबाट राम्रो लाग्यो भने मोबाइल फोनले खिच्छु, अनि त्यसपछि अनि I'll try and get that framing के क्यामेरामा, that helps me a lot बाहिर गएर कम्पोजिसनहरु गर्दाखेरि. So okay, I think we are pretty much we're done pretty much now. We're done with our review section, guys. Rest of the photos, we will be picking a lot of these photos out because there's still a lot of photos that needs to be reviewed. I'm listening online review YouTube ma share गरिदिन्छौँ. I know there's a couple of people who have been posting regularly and they expect their photos to be reviewed, and we know who you guys are, right? Shiva, don't worry, I have तिम्रो पनि photo review हुन्छ छिटै, so just bear with us, right? So our next segment is for today, as I told earlier, was to bring some very special photographers, very inspirational people, हाम्रो photography core sector ma Nepal ma, they've been doing recently, they've been doing really good work. उनीहरुको कामहरु पनि एकदमै राम्रो छ है, and very inspiring, अनि उनीहरुले गरेको कामहरुले पनि is not only inspiring photographers, the photography community, but also the community as a whole, हैन. अनि if you guys ask me who they are, you don't have to look anywhere, हैन, उनीहरु हामीसँगै अघिदेखि नै यही उसमै थियो, हैन. So that was an awkward introduction. I think you should roll the video. So you guys are more like about I mean, sorry, Rasika photo खिच्वा, अब उसको नाम त भन्न मिलेन, हैन, म थाहा पनि थिएन मलाई थाहा छैन, नभए अहिले पिके भने मात्र पनि पुग्छ होला त. थाहा छ मलाई थाहा छ. के भन्छ Deepal पनि थियो, he's left. So these guys, they've been doing a really amazing job, right? So what I'm talking about is the Giving Back project. So these guys have been going around photos, street photos, street portraits, shots, they have been printing and मान्छेहरुलाई खोजेर टाइम निकालेर खोजेर अनि फोटोजहरु hand over गरेर अनि and it's all about spreading smiles, and so we've got not उनीहरुको त ठुलो टिम छ, हैन, but everyone is busy, हैन, अनि we're lucky to have two of them on our show today. And you guys should be feeling very lucky that उनीहरुले पनि तिमीहरुको फोटो रिभ्यू गर्यो. So let's start, right? So what is I mean, like a lot of our photography community, we already know who you guys are, right? But actually, let's hear from तिमीहरुकै मुखबाट सुनौं न त, like what is Giving Back project, and when did you guys start, and what was the story behind, what was the inspiration behind it? यसको लागि चाहिँ पिकेले सुरु गरे हुन्छ मैले भन्दा त. I guess the अगाडिको videos regarding
give back मा पनि we've said this a lot of time कि photos हामी this the whole thing came as एउटा feel good project को हिसाबमा गरिएको हो and we were हामीलाई धेरैजना हाम्रो हुन्छ नि elderly people जसको चाहिँ हामी धेरै फोटो खिचेर हुन्छ अराउन्ड खोकना अराउन्ड मङ्गल बजार एभ्रिवेयर अनि मान्छेहरूले चाहिँ तिम्रो फोटो खिच्छ देन यु जस्ट डोन्ट गिभ इट ब्याक हामीले फोटो खिचाएर व्हाट डज इट म्याटर टु अस तिमीले इट डजन्ट मिन एनिथिङ टु अस भनेर टाइपको मेन्टालिटी देखाइरहेको बेलामा चाहिँ यस हो त्यस्तै भइरहेको थियो मान्छेहरू फोटो खिच्छ जस्ट हुन्छ नि सोसियल मिडियामा हाल्ने होस् कि न्युज पेपरमा हाल्ने होस् कि दे डोन्ट गेट द फोटोज ब्याक होइन अनि सो उनीहरूलाई पनि त फोटो खिचाउनलाई इन्सपायर भइरहेको थिएन एन्ड त्यस्तो कन्डिसनमा आई सेड लेट्स हुन्छ म दिन्छु नि त आई गिभ यु ब्याक भन्ने कुरा चाहिँ आई सडनली भनिहालेँ एन्ड त्यस्तै त्यस्तै कुरामा वी अल वेयर इन द सिमिलर टाइप अफ मेन्टालिटी भएको टाइममा थियो एन्ड ल डु इट लेट्स डु इट इट्स गोना बी रियली गुड हुन्छ नि अनि गरौँ न त भिडियो खिचौँ लाइक वान टाइम त हो गरेर हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सुरु गरेको एन्ड रसिक वाज हाम्रो स्टक फोटोग्राफी नेपाल चाहिँ दे आर द वन्स हु आर लुकिङ आफ्टर अल द भिडियो क्लिप्स हुन्छ नि हामीले दिने अनि त्यसपछि उसमा चाहिँ सबै फलो गरेर यो ट्रु इमोसन्सहरू चाहिँ क्याप्चर गर्ने काम चाहिँ स्टक फोटोग्राफी नेपालले जुन गरिरहेको छ हामीले कुनै पनि हिसाबमा यसलाई हुन्छ नि फाइदाको हिसाबमा होइन कि उनीहरूले यत्रो टाइम हुन्छ नि इन्भेस्ट गरेर जस्ट सो द्याट वी क्यान एक्सप्रेस दिज इमोसन्स हुन्छ नि त्यसरी काम गरेर छौँ नि त सो हामी चाहिँ लेट्स गो हामी फोटो लिने मात्रै होइन हामी फोटो दिने काम गरौँ नि त लेट्स डु दिस भनेर चाहिँ we started this and Rashik was on board हुन्छ गर्नुपर्छ let's do this and we started this 2015 earthquake पछिको टाइममा हो we started then and earthquake affected peopleहरूलाई हामीले फर्स्टमा टार्गेट गरेको थियौँ उनीहरूको फोटोज चाहिँ दिएर त्यो रिबिल्डिङ फेजमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा हुन्छ नि पोजिटिभ केही पाओस् उनीहरूले भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड दिस एन्ड इट ग्रु एकचोटि गरेपछि फेरि गर्नु मन लाग्यो लेट्स डु इट अगेन गर्दा गर्दा चाहिँ we've given back almost 4 years भइसक्यो 4 चोटि दिइसक्यो तर भिडियो चाहिँ 3rd सिजन मात्रै हो so that's how give back came to be म पनि यतिकै बसिरहेको थिएँ अफिसमा काम गरेर अनि लाइक फोटो खिच्वाले चाहिँ ल यस्तो यस्तो फोटो दिने प्लान छ जाने हो भन्यो अनि आई जस्ट हुन्छ नि ल जाउँ त्यसै भिडियो पनि खिच्छु म अलिकति अनि विल सी व्हाट वी क्यान डु विथ द भिडियोज त फिल भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ वेन वी सर्ट एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि मान्छेहरू यस्तो खुसी हुने हुन्छ नि द्याट पम्प्स अप रहेछ क्या कस्तो रमाइलो पनि लाग्ने हुन्छ नि अनि सबैजनाले के खाने र हामीले फोटोहरू दिइरहेको छ अनि इन रिटर्न हुन्छ दे वान्ट टु लाइक हुन्छ नि के खाना खाऊ के खाने फ्रुटी खाने कि हुन्छ नि रियल खाने कि भनेर उल्टै हामीलाई पनि हुन्छ नि एकदमै हुन्छ नि भोग्ला छ कि छैन हुन्छ नि त्यो सोध्ने अनि त्यो गर्दाखेरि पनि सायद कम्युनिटीमा पनि अलिकति वी हुन्छ नि हाम्रो अलिकति राम्रो रिलेसन पनि भयो होला सायद त्यसले गरेर हुन्छ नि लाइक वेनेभर वी गो टु खोकना कति मान्छेले चिन्ता हुन्छ हामीलाई यो फोटो दिने भाइ आयो भन्छ नि होइन अनि सायद हुन्छ वी गेट लाइक मोर इन्सपायर्ड वेन वी गेट हुन्छ त्यस्तो खालको रेस्पोन्सहरू अनि मान्छे अरूहरूले पनि भिडियोजहरू हेर्दाखेरि हुन्छ नि लाइक आई थिङ्क हुन्छ नि सायद यो भिडियोले पनि धेरैजनालाई इन्सपायर गरेछ आई थिङ्क मोर एन्ड मोर पिपल लाइक गिभिङ ब्याक हुन्छ नि अहिले सायद सानो केहीबाट यतिकै दिएर मात्र हेरौँ भन्ने प्रोजेक्टले पनि सायद कति मान्छेहरूलाई इन्सपायर गरेछन् हुन्छ नि एन्ड वी फिल भेरी लकी टु बी हुन्छ नि पार्ट अफ दिस एज स्टक फोटोग्राफी नेपाल पनि भिडियो बनाउँदैन त्यतिकै रमाइलै छ हुन्छ नि वी फिल भेरी लकी टु बी पार्ट अफ दिस प्रोजेक्ट अनि तिमीले कहिले 3 इयर्स अगाडि स्टार्ट गरेको थियो सो हजुर दाइ सुरुमा चाहिँ को थियो अरे सुरुमा त हामी दुईजना मात्र थियो दुईजना पिकेर म मात्र थिएँ म पछाडि बाइक पछाडि बस्ने अनि म बाइकबाटै भिडियो खिचिदिने अनि फर्स्ट टाइम दिँदाखेरि त डर पनि लाग्ने क्या अब लाइक लिटरली कति मान्छेहरू त खुसी पनि नहुने पनि छन् हामीले देखा पनि छौँ के अनि हामीले चाहिँदैन फोटो हुन्छ नि मलाई चाहिँदैन भन्ने किसिमको पनि हुन्छ नि कति हुन्छ अलि फेरि एकजनालाई दिएपछि फेरि अरूलाई पनि चाहियो अनि सबैजना लाइन बस्छन् हुन्छ नि फोटो खिच्ने लाइक मेरो पनि मलाई पनि नेक्स्ट इयर ल्याइदियो भने वी हुन्छ नि कलेक्ट त्यस्तो अनि फोटोजहरू हामीलाई फोटोज त ठिकै छ हामीले द भिडियोज दैट यु गाइज आर डुइङ इज अल्सो सो नाइस है तिमीले भिडियोज पनि दिनुपर्ने I don't know how it's possible but
प्लानिङ चाहिँ एकदम थियो भिडियोजको लागि चाहिँ सायद हामीले चाहिँ खास गरी यो सिजन चाहिँ इट केम हुन्छ एकदम धेरै ढिला सायद म पनि अलिकति अल्छी भयो होला चाहिँ ट्राभल धेरै गर्दाखेरि पनि एडजस्ट हुने अनि काम गर्न पनि त्यो जोनमा छिर्नलाई गाह्रो हुन्छ नि अनि यो फेरि क्लाइन्ट प्रोजेक्ट होइन इट्स लाइक समथिङ द्याट वी वान्ट टु डु इट आवरसेल्फ अनि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ जोन भित्र नछिरिकन त त्यो एडिटै गर्न सक्ने कि फेरि अनि अब क्लाइन्ट प्रोजेक्ट भयो भने त लाइक अब थाहा भयो प्याटर्न थाहा भइरहेको हुन्छ यस्तो खालको सर्ट्सहरू राख्ने म यस्तो खालको बनाउँछु भन्ने तर यो गिभ ब्याकको लागि चाहिँ इट्स अल कस्तो भन्ने अब सबै इमोसन्सहरू राख्नुपर्ने त्योमाथि सबभन्दा गाह्रो म्युजिक सेलेक्सन गाह्रो छ अनि वी लस्ट लाइक अलमोस्ट हुन्छ नि पहिला चाहिँ हामीले एकदम धेरै फोटो दिइसकेका थियौँ यो भिडियो आउनुभन्दा अगाडि अनि वी लस्ट अल फाइल्स हुन्छ नि हाम्रो सिस्टम चार टिभीको त हामीले ऱ्यान्समवेयरमा लस गऱ्यौँ फाइल्सहरू नै अनि यति ट्राई गऱ्यौँ त्यो रिकभर गर्न कहीँ पनि सकेन एन्ड देन रिसर्ट सबै फेरि यो अनि अझै म दिकपाल पिके अनि हाम्रो यता अफिसको भाइहरू रवि सृजना हुन्छ नि अनि हामीले चाहिँ फोटो यो भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द सर्ट चाहिँ हाम्रो सृजना बहिनीले ल्याएको छ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि अब भिडियोमा चाहिँ सी डजन्ट लाइक्स टु कम हुन्छ नि लाइक मन पराउँदैन धेरै बाहिर आउन गर्ल बिहाइन्ड दिस भिडियो म त तिमीले गरेको भन्नाले आई डिडन्ट नो देयर वाज अ गर्ल बिहाइन्ड हाम्रो एसएलमा चाहिँ सृजना बहिनी पनि छ अनि त्यस होल टिम अनि एनिमेसन गर्ने पनि छुट्टै छ इफेक्ट्सहरू बनाउने फेरि छुट्टै छ हुन्छ नि सो सबैजनाले कन्ट्रिब्युट गर्छन् अनि मेक हुन्छ नि यस्तो भिडियोजहरू ए ओके सो लाइक तिमीले अब अभियसली मान्छेहरूको फोटो त खिच्यो होइन बट यो उनीहरूलाई के अरे गरेर फेरि खोज्नको लागि अनि उनीहरू कहाँ बस्छ पत्ता लगाउन कति गाह्रो हुन्थ्यो यो त टाइम लाग्थ्यो तिमीलाई यो त पिकेले भन्छ अब गाह्रो त लाइक सम अफ द पिपल हामीलाई चाहिँ युजुअली लोकेसन चाहिँ थाहा हुन्छ नि त सो वी सर्ट अराउन्ड खोकना भन्यो भने त अब खोकना भन्दा धेरै बाहिरको टाढाको त बुढो मान्छेहरू त आउँदैन त्यहाँ सो सोध्दै गयो भने पाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ तर सर्ट्स अफ जात्रामा खिचेको सर्टहरू होस् या त्यसपछि अब हुन्छ नि अरू ठाउँको मान्छेहरू आएको बेलाको या हुन्छ नि ऱ्यान्डम सर्ट्सहरू यस्तो सर्ट्सहरू चाहिँ खोज्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर पनि युजुअली हामी चाहिँ लाइक कुनै एउटा ट्रेल चाहिँ भेटाउँछ मैले चाहिँ कस्तो गर्ने गर्छु भन्दा इफ आई हेभ नो ट्रेल्स एट अल भिडियो चाहिँ अर्कै बज्नु थाल्यो पछाडि पडकास्टको बज्नु थाल्यो नाइस म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि इफ आई क्यानट फाइन्ड एनी लिङ्क्स टु द पर्सन होइन म चाहिँ के गर्छु मेरो पेजमा सेयर गरिदिन्छु क्या एन्ड फाइन्ड दिस गाई फर मी सो मेरो पेजको रिच चाहिँ इट्स रियली गुड अहिलेलाई चाहिँ आई गट लाइक अनि सो म चाहिँ फोटो हालिदिन्छु एन्ड आई जस्ट ऱ्यान्डमली आस्क पिपल कि यो मान्छेलाई कसैले चिनेको छ आई वान्ट गिभ दिस फोटो ब्याक क्यान यु फाइन्ड मी दिस पर्सन भन्यो भने चाहिँ अनि एक कान दुई कान मैदान हुँदै जसो तसो चाहिँ युजुअली अहिलेसम्म चाहिँ अलमोस्ट सबै नै पाएको छ हामीले कति टाइम लाग्छ तिमीलाई गएर एक दिनमा तिमीले मान्छे भेटाउँछ कि दुई गाइस हैव टु गो ब्याक अगेन एन्ड अगेन यस वी हैव टु गो ब्याक एन्ड लागेको छ व्हाट्स द लंगेस्ट डे कुनै मान्छेलाई भेटाउनको लागि सबैभन्दा लामो टाइम लागेको तिमीलाई कति भएको छ हामीले भेटाउँदै नभेटाएको पनि छ हामीले मैले जुन चाहिँ बसन्तपुरमा खिचेको एउटा मङ्कको फोटो थियो नि पछाडिपट्टि पुरै चराहरू उडिरहेको होला त्यो फोटो लाइक वी थट द्याट वुड बी द इजिएस्ट सर्ट टु गिभ ब्याक के हुन्छ नि जहिले पनि त्यही भेटेछ तर अनलकिली हामीले अहिलेसम्म त्यो मान्छे भेटाएकै छैन त्यो मान्छे यता कहिले बौद्धमा देखियो भन्छ कहिले कहाँ देखियो भन्छ तर त्यो फोटो अहिले पनि यही मेरो घरमा वालमै छ होइन नट बिन एबल टु फाइन्ड द्याट तर कति धेरै इमोसनल कुराहरू पनि छ जस्तै हामीले पशुपतिमा दिन जाँदाखेरि चाहिँ एकजना बाबा वाम बित्नु भइसकेको थियो हुन्छ नि पिकेले फोटो दिन जाऊँ भन्यो अनि वेन्ट हुन्छ नि सबै टिमै गयो फोटो भिडियो सबै रेकर्ड गरेको थियौँ अनि फोटो दिने बेलामा चाहिँ लाइक ही एक्सपायर्ड हुन्छ नि केही दिन अगाडि भन्ने कुरा चाहिँ आयो अनि देन फोटो त लिएर गइसक्यो फेरि हामीले पशुपति अनि के गर्ने भन्दाखेरि वी जस्ट हुन्छ नि लेफ्ट फोटो जहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहीँ छोडेर अनि हामी आयो हुन्छ नि लाइक देयर हेज बिन लाइक इमोसनल अप्स एन्ड डाउन पनि यो गर्दाखेरि पनि योपालिको गिफ्ट ब्यागमा पनि वाट ह्यापेन्ड इज कोकनामा एउटा एल्डरली मान्छेको फोटो हामी दिन गएको थियौँ एन्ड टर्न्स आउट द्याट उसको आफ्नो फ्यामिली कोही पनि थिएन तर he passed away like 6 months जति पहिला अनि उसको एउटा भाइ चाहिँ रहेछ अनि we found him अनि उसलाई दिँदाखेरि चाहिँ was really like touched कि उसको फोटो नै थिएन अगाडि हैन मेरो दाइको फोटो नै थिएन
ए वाह कस्तो इमोसनल मोमेन्ट होला त्यो त I mean, like, how did you guys feel now with the त्यही त त्यो त एकदम awkward लाग्ने क्या आफैलाई लाइक सच अ स्ट्रङ इमोसन हो नि त त्यो त हामीले त मोर लाइक र खुसी बाँड्ने भन्ने हिसाबमा गरे खुसी त खुसी नै हो त्यो पनि तर इट्स स्टिल इन अ भेरी मेलन्कोलिक वे नि त त्यो सिन दिमागमा सोच्दाखेरि नै मेरो त मनै कस्तो हुन्छ नि भारी भएर आयो कि हामी पनि छिटो नै भागेको थियो त्यहाँबाट बाहिर सकेसम्म चाहिँ हामी पनि एकदम दिने अनि इग्नोर गर्न खोज्छौँ हुन्छ नि लाइक जति धेरै कुरा गरे त्यति नै कुरा लम्बिन्छ सकेसम्म चाहिँ लेस नट हुन्छ नि भित्र चाहिँ नजाउँ इमोसनल भएर आयो होपफुली यो क्वालिटी अलिकति नराम्रो छ के भन्छ सो अहिले तिमीहरूको के अरे टिममा obviously you guys are 3 years into the project हैन अनि how have you guys expanded अहिले I think there's a few more के तिमीहरूको you guys went I don't know if you guys were part of photo walkers or कि फोटो वर्कर्सहरुसँग पछि तिमीहरुको भयो कि हैन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको भिडियोजहरु बनाउने बेलामा चाहिँ म र रसिक मात्रै नै थियो लाइक वी वेन्ट अन क्रुज बाइकमा चढ्यो ल जाम ल यो ठाउँमा खिचेको थियो खोजौँ दिउँ भनेर भयो फर्स्टमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ हामी ग्रो गर्यो कि हुन्छ नि ल लेट्स हामीले खिचेको फोटो दिन जाने बेलामा ल हामी फोटो वर्कर्स भन्ने हाम्रो जुन टिम छ जुन चाहिँ हामी युजुअली सैटरडेज हाम्रो फोटो वर्क्सहरु हुन्छ त्यसमा अजय महर्जन दिकपाल थापा उद्धव केसी त्यसपछि प्रणिसन अनि व्हाट वी डू इज हामी जहिले त सँगै हिँडेर हुन्छ सो ल जाम न त यसमा दिन जाने बेलामा पनि खोज्न मान्छे खोज्नलाई सजिलै हुन्छ भनेर सिजन 2 मा आउँदाखेरि चाहिँ वी वेन्ट एज अ ग्रुप हुन्छ नि सबैजना मिलेर खोज्ने हुन्छ नि एन्ड हुन्छ घुमौँ त्यता पनि फोटो खिचौँ टाइपको त्यसपछि थर्ड सिजनमा आउने बेलामा चाहिँ वी वान्टेड टु एक्सप्यान्ड अब चाहिँ अब मैले मात्रै दिने होइन कि लेट्स यो थट प्रोसेस अरूमा पनि इन्स्टल हुनुपर्छ अरूले पनि दियो भने नि अझ ग्रो गर्छ यो कम्युनिटी ग्रो गर्छ यो कल्चर बन्छ एउटा चाहिँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ वी एडेड 5 मोर पिपल सो दिस सिजन चाहिँ थर्ड सिजन योपालि चाहिँ हामीले अलङ विथ माई फोटोज अजयको फोटो अजय महर्जन हु इज एडमिन त्यसपछि उद्धव केसी हु इज अल्सो एडमिन इन एनआइपी त्यसपछि प्रणिसन अनि त्यसपछि उद्धव प्रणिसन अजय दिकपाल सो हामी 5 जनाको चाहिँ फोटोज टोटलमा चाहिँ वी गेभ अराउन्ड 15 फोटोज चाहिँ हामीले all over Kathmandu दिएको छ नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ what we are thinking is not just with the photography thing सुरुमा रसिक एक्लै थियो त्यसपछि एसपीएन सेटअप भयो देन एसपीएनकै भित्रबाट भयो अहिले फेरि एसपीएन पनि ग्रो भइरहेको छ सृजना प्रवेश देयर आर पिपल इनसाइड हु आर ग्रोइङ विदिन द एसपीएन अम्ब्रेला एन्ड उनीहरूले पनि एकदम राम्ररी सबै फिड गरिरहेको छ उनीहरूले सुट गर्नेदेखि सबै कुरामा उनीहरू अगाडि कहिले पनि आउँदैन तर उनीहरू जहिले पनि दे आर इन द सेन्टर अफ मेकिङ अल दिस ह्यापन रसिक चाहिँ साइडमा बसेर हल्ला गरेर हुन्छ होइन यस्तो अनुहार त आउँछ मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सृजनाहरूको काम हुन्छ सबभन्दा धेरै कुरा गर्ने म हुन्छु सबै नेवारी कम्युनिटी हुन्छ नि म नेवारीमा बोलिदिन्छु क्या सबैजनासँग हो भनेर लाइक अनि नेवारीमा बोल्दाखेरि चाहिँ अब नेवारी टाउन भयो त अनि दे आर लाइक एकदम इन्ट्रेस्टेड के झन् हुन्छ नेवारी बोल्छ अनि भनेर अनि नेवारी बोल्दा चाहिँ अलिक कम्युनिकेसन पनि राम्रो अनि म कम्युनिकेट गरिदिन्छु लाइक देयर आर हुन्छ नि अनि सबै मिलेरै अनि सबै गर्ने हो अनि हाम्रो पिके चाहिँ त्यही हो पिकेको अब फेरि मुख देखाउनु भएन यस्तो गाह्रो हुन्छ त्यो फ्रेमिङ्सहरू मिलाउनलाई नै हुन्छ नि अब कुनै पनि अब यसमा स्क्रिप्ट गर्न मिल्दैन एउटा दुईवटा चाहिँ त्यो फोटो बोकेको चाहिँ हामीले स्क्रिप्टै गर्छौँ फोटो फ्रेमहरू स्क्रिप्ट गर्छौँ बाँकीको सबै इमोसन्सहरू स्क्रिप्ट गर्न नमिल्ने फेरि उसको मुख देखाउन नमिल्ने हुन्छ नि यति धेरै त्यो लिमिटेसन्समा काम गर्नुपर्छ यो अनि अब गाह्रो अनि त्यही पिकेको कहिले काहीँ त मुख देखाइदिउँ भन्छु क्या म अब लाइक पुग्यो नि अब कति लुकाउने हुन्छ I mean, like in a way, anonymity is also is also precious near especially NIP mother. I don't think like people want to know you, but people don't want to know you at the same time, because the moment they know you,
त्यो उसको मिस्ट्रीको हुन्छ नि हुने ब्रेक हुन्छ कि एजको सो यु स्टे एनोनिमस है म्याक्स एउटा म्याक्स बनाएर त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ त्यो यसको स्पेशल इफेक्ट्सको म्याक्सहरू हुन्छ नि योपालि पनि मैले एडिट गर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै सर्ट्सहरू थियो कि त्यो पछाडि ब्याक सर्ट्सहरू अनि हामीले फेरि ड्राफ्ट्सहरू सबै उसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ कति धेरै सर्ट्सहरू चाहिँ हटाएको थियौँ सायद त्यो राखेको भए चाहिँ धेरैजना मान्छेले चाहिँ चिन्थ्यो होला कि यही रहेछ फोटो खिच्वा भनेर अब चाहिँ झन् धेरै गाह्रो हुन्छ ग्रुपमा हेर्दाखेरि मलाई अलिकति होस् दिनु यस्तो मुखमा बोलाएर हिँड्नु पर्यो एटलिस्ट यो कोरोनाको बेलामा काम लाग्छ दाइ सबजना मास्क लाएर बस्छ सो तिमीहरूको अब के अरे यु गाइज आर थिङ्किङ टु नेपालभरि ट्राभल गरेर तिमीहरूले गर्ने विचार गरिरहेछ होइन लाइक how are you guys going to manage all this like तिमीहरूको is this being funded by somebody or is this all coming out of your own pocket अहिलेसम्म चाहिँ फन्ड चाहिँ नि तर यो सिजनमा चाहिँ पिकेको साथीहरूले चाहिँ हामीले थोरै हेल्प गर्यौँ र बाँकीको सबै चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ पिकेले नै खर्च गरेर हुन्छ नि अनि हामीलाई चाहिँ के फिल भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदम काठमाडौँ सेन्ट्रिक भयौँ यो गिभिङ ब्याकको लागि सधैँ कि त खोक्ना भक्तपुर थिमी त्यो मात्र भइरहेछ अनि नेक्स्ट सिजनको लागि चाहिँ वाइ नट हुन्छ नि वी एक्सपान्ड हुन्छ नि यो मेजर सिटिज अफ नेपाल जस्तै धरान छ नेपालगञ्जहरूदेखि लिएर कति ठाउँहरू छ नि त अनि ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यसमा सबभन्दा सहिलो चाहिँ बिकज लाइक आई किप अन ट्राभलिङ धेरै ठाउँमा अनि यो सबै मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ कोही न कोही चिनि नै रहेको हुन्छ सायद लजिस्टिकहरूमा चाहिँ थोरै हुन्छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नहोला तर वाट वी आर प्लानिङ इज लाइक योपालि चाहिँ अलिकति होल नेपालभरि बेस गर्नलाई चाहिँ वी आर अल्सो प्लानिङ टु रेज फन्ड्स हुन्छ नि पोसिबल वी आर नट स्योर अबाउट द्याट हुन्छ नि फन्ड पनि रेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू हामी प्लानिङ पनि गरेका छौँ बट द्याट माइट बी अ काइन्ड अफ सोल्युसन हुन्छ नि यो अलिकति यसलाई एक्सपान्ड गर्ने बाँकी त हेर्दै जाँदा अब कसरी गर्ने भनेर हामी प्लान पनि गरेका छौँ लाइक सानोतिनो कुरा चाहिँ भइसक्यो पिके र मेरो चाहिँ बट लेट्स सी अब पिकेको भन्ने के छ यसमा हुन्छ नि definitely if you guys are thinking as funding is also an option for you guys and if you guys want to go down that path and you guys can always knock at our doors and हामीले हाम्रो साइडबाट गर्ने हामी definitely हामी मद्दत गरिदिन्छौँ हैन अनि I'm pretty sure NIP मा भएको मेम्बर्सहरूले पनि अब यस्तो राम्रो कजको लागि I'm sure people will dig deep into their pockets and help you guys out हैन अब NIP को सबै मेम्बर्सहरूलाई पनि just एउटा उ चाहिँ नि के अरे अब राखिराख्नु भनेको नि हैन just in case if we do approach you guys then I hope you उनीहरूको राम्रो कामलाई हेरेर let's all support these guys है I think there was okay so coming to the end of our live session as well just before you guys go is there anything that you guys want to say as a team to anyone who's looking at this video right now I think मेरो लागि चाहिँ I think NIP is a very good platform मैले सबैजना चिनेको I started my photography journey र भिडियोतिर चाहिँ after joining NIP मात्र पनि मलाई जब त्यो फोटोग्राफी केही आउँदैन थियो I think NIP मैले जोइन गर्दाखेरि there was almost like 6k members मात्र now it has grown to हुन्छ नि 3 लाख भन्दा बेसी हुन्छ नि अनि I started my journey यही ग्रुपमा जोइन गरेर लाइक जस्तै फोटोजहरू अहिले जुन रिभ्यू भइरहेछ त्यो बेला चाहिँ हामीले कमेन्ट सेक्सनमा रिभ्यू गर्छौँ हुन्छ नि अनि सायद हुन्छ नि NIP प्लेज अ ह्युज रोल SPN को ग्रोथमा पनि एन्ड आई थिङ्क जोले पनि यहाँ फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ अनि रिभ्यूहरू यसरी पाइराख्नु भएको छ दे आर भेरी मच लक्की हुन्छ नि हाम्रो पालीमा चाहिँ त्यस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ वी ह्याड अ भेरी स्लो ग्रोथ अहिले चाहिँ आई थिङ्क सबैजना NIP मेम्बर्सहरू चाहिँ एकदम धेरै लक्की छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पिकेको के छ विचार
हामी त बुढो भइसक्यो एनआइपीमा जन्मियो र एनआइपीमा बुढो भइसक्यो त्यो भन्दा नि मैले चाहिँ लाइक गिभिङ ब्याकसँग रिलेटेड चाहिँ सिन्स यु स्टार्टेड गिभिङ ब्याक धेरैजनाले एक्चुअली मलाई अप्रोच गरिसक्नु भएको छ उनीहरूले आफै नै हुन्छ नि अब सबैले लाइक हुन्छ नि 12x8 को फोटो त प्रिन्ट गरेर दिन सक्दैन बट हुन्छ नि रुरल एरियाजमा पनि लाइक सानो पोस्ट कार्ड मात्रै भए पनि प्रिन्ट गरेर दिँदाखेरि चाहिँ द्याट्स सच अ गुड इफेक्ट एन्ड कतिजनाले अलमोस्ट लाइक 30-40 जना मान्छेले मलाई पठाइसक्नु भएको छ कि हुन्छ नि त्यो सानो प्रिन्ट गरेर गाउँ गाउँमा उनीहरूले दिन गएको अब हामीले जस्तो भिडियो त बनाउँदैन उनीहरूले अभियसली हामी धेरै नौटङ्की छौँ होइन त्यो गरेको फोटोजहरू मलाई पठाउँदा when I see that होइन and the effect that it's happening यो चाहिँ हाम्रो मात्र प्रोजेक्ट होइन any photographer who has an intent to share happiness can go and this सानो मात्र फोटो एउटा प्रिन्ट गरेर दिँदा पनि it has really good effect on people and everybody जसले गर्न सक्छ should do it त्यही भन्दा Okay. I think there was a one. I think विवेक दाइले पनि गर्नु पर्यो भनेर सोच्नु विवेक दाइको के छ भन्ने मैले त के I already said it, like you guys are doing a really good job. तिमीहरूलाई त अब मैले त अब आफ्नो अगाडि एज अ फोटोग्राफर ग्रो भएको देखेको मान्छेहरू होइन and I can see you guys have become so talented at the moment. तिमीहरूको अब हुन्छ नि level, you guys are in the level that you can start giving advice to up and coming photographers like you know. So and you guys have always been supporting NIP all this time. And it's now that तिमीहरूले यस्तो काम पनि गरिरहेको छौ होइन, which is just thinking out of the box and not just only आफ्नो फोटो खिचेर त्यसबाट पैसा कमाउने हिसाबले मात्रै होइन कि यसले चाहिँ नि अब नेपाल जस्तोको ठाउँमा होइन where small कुराहरू also makes a lot of difference to a lot of people, you know, because like these people that you guys have been sharing all these photos with, भन्नु नि एकजना मान्छेले त लाइक उसको दाइको फोटो पास भइसकेको फ्यामिली मेम्बरको फोटो पनि उनीहरूसँग थिएन भनेर भन्यो होइन, लाइक so they don't even have the option of somebody, they don't even have the privilege of somebody फोटो गरेर खिचाउने होइन. अनि and what you guys are doing is I don't know if you guys realize this, but it is such a big and rightly so तिमीले spreading smiles भनेको, so that it complements that in such a big way, okay. And I think if you are a student of health को मैले चाहिँ अब सोसियोलोजीमा अलिकति मेरो एउटा किताबमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि one of the determinants of हुन्छ नि हेल्थ भन्छ नि is anything is a determinant of health, होइन, but anything that something like this तिमीहरूले जुन चाहिँ गएर एउटा कम्युनिटीमा गएर नसक्ने मान्छेहरूको भनौँ न, some of the people who actually couldn't afford to have their photos taken, especially by professional photographers, good photographers like you guys, होइन, उनीहरूले पाउँदाखेरि जुन पोजिटिभ एनर्जी पायो, जुन राम्रो मेसेज गयो कम्युनिटीमा होइन, द्याट एक्चुली बोस्ट एउटा कम्युनिटीको मेन्टालिटी एउटा मेन्टल हेल्थमा पनि एउटा अलिकति भए पनि 5% भए पनि इम्प्याक्ट पर्ने कुरा हो कि तिमीहरूले गरेको. सो यु आई डोन्ट नो हाउ मच यु गाइज रियलाइज दिस होइन, बट वाट यु गाइज आर डुइङ इज अ लट बिगर देन वाट यु गाइज I don't know, obviously you guys know, but I just want to say that it's a lot bigger than you guys and us, and it's your project is it's got a lot of weight to it. It's huge. Donald Trump it's huge. There you go. So thank you so much, hey guys, for coming on the show today, अनि सँगसँगै बसेर के अरे रिभ्यू गरिदिएकोमा, फोटोजहरू रिभ्यू गरिदिएकोमा, हाम्रो के अरे दिक्पल उसले
त्यसमा उसलाई अलिक इमर्जेन्सी परेर निस्केर जानु पर्यो but thanks for sticking around and making this talking about your special project and sharing your stories. It was really nice listening to you guys. Just before we leave, I think we've got one more segment. हाम्रो बेस्ट अफ द विकको के अरे साउट आउट दिनुपर्ने छ होइन तिमीहरूलाई नै एकजनालाई तिम्रो दुईजनाबाटै को गर्ने तिम्रो एकजना गर नि त भनिदिन्छु त ड्याङ ड्याङ लाएर खाइन्छ पिके भन्दैछ नि पिके हामीले लास्ट टाइम माथि छ नि है हाम्रो माथि छ अफजलको फोटोसम्म अफजल दाइको फोटोसम्म चाहिँ आजको फर्स्ट वान दाइ फर्स्ट वालाबाट अनि नेक्स्ट गर्दै जानु Okay, this is the shout out segment for the best of the week. Shout out. So every week submitted photos admins voting गरेर चाहिँ we select a few photos which are really exceptional उनीहरुलाई चाहिँ हामी best of the week मा हामीले winners को रूपमा गर्छौं र extraordinary माथि extraordinary 9 out of 10 10 out of 10 भएकोहरु चाहिँ हाम्रो NIPC editors choice मा जान्छ we did not have editor's choice ma parne gari voting paune chai we did not find but really good pictures in best of the week. The first one is by Mithun Kumar. This guy has been like posting really good photos lately. I observe good. Nice. The color tones and composition really good. Yeah. Okay. Next one. अब पदम दाइको त के भन्नु पर्यो र पदम दाइको फोटो त खतरै हो के भन्नै पर्दैन सल्लाह shout out to पदम दाइ. Okay, next one. Nepali Ayush like Eden his picture ma aunu bhanda agadi Ayush Dai was the only one who did astrophotography. Eden aunu bhanda agadi ta Ayush थियो. अनि Ayush Dai has really good हुन्छ नि यो long exposures and astro ma चाहिँ is really good. And दुईटा फोटो सेलेक्ट भएको छ यो पाली I think. Double shout out to हैन double shout out. You all should go and check his Instagram and all. खतरा छ यार खतरा छ यो कस्तो मजा आयो के यो कस्तो मजाको छ ठ्याक्क पोइन्टबाट ठ्याक्क माथि मिल्की वे त्यही त ठ्याक्क मिलेको के वो यो दामी रहेछ मनिष बजाचार्य यो चाहिँ यो फोटो चाहिँ इट्स सेड दैट उले चाहिँ लाइक मोबाइलबाट लिएको हो भने के मैले खिचेको थिएँ नि त यो पाली and it took me like 1.5 hours to take one Yodako single one. It took me 1.5 hours. Yeah, I don't know how the hell he got this shot, you know. But this is like extraordinary shot. Yeah, really cool shot. It's the shot of hitting मान्छेहरु passionately खिच्ने मान्छे हुन्छ जुन lightning खिच्ने मान्छेहरु. The strong chasers भन्छ नि. तिनीहरुसँग उ हुन्छ के त्यो एउटा त्यो सेन्सर हुन्छ के. त्यो सेन्सर चाहिँ नि ट्रिगर तिम्रो क्यामेराको ट्रिगरसँग कनेक्टेड हुन्छ हैन. अनि एनी टाइम यो लाइटनिङ फ्ल्याश हुन्छ नि अनि त्यो ट्रिगर ठ्याक्कै त्यही टाइममा मोबाइलबाट लिएको हो के फेरि तर त्यो त ब्युटी अफ दैट इज लाइक दिस पर्सन इज डन विथ अ मोबाइल हैन अनि वाह कस्तो के अब हुन्छ नि त्यो पुरै एन्ड अफ द वर्ल्ड टाइपको एन्ड अफ द वर्ल्ड पुरा आकाशै टुक्रेर भुइँमा खस्ला जस्तो मनिष बजाचार्य बिग शाउट आउट टु त्यो अति राम्रो छ यो फोटो Whoa. Literally like everybody was thumbs up on this one. Season Karki. Such a simple thing. तर क्या मजाले क्रिएटिभ वेमा त एक्सप्रेस गरिएको छ के सो नाइस अनि उसले उसको मेसेज चाहिँ ठ्याक्क त्यो उसमा छ नि त्यो टिभी को स्क्रिन को मोनिटरको रिफ्लेक्सनमा which is doing something else you know and then they're both wearing think त्यो अब बक्स अनि लेखेको मेसेज चाहिँ ठ्याक्क उसमा छ such a beautiful shot कम्पोजिसन वाइज त खतरा छ के यता मुस्कान राम्रो यसको शॉट्सहरु मुस्कानको चाहिँ नि shout out really good के त्यो त्यही व्हाइट्समा त्यो सिलुएट राखेर ह्युमन पोजिसनिङ हैन इट्स रियली नाइस हुन्छ टक्क आँखा चाहिँ मजाले हुन्छ नि गोज टु द ह्युमन एलिमेन्ट अनि त्यो ट्रायम्फेन्ट हुन्छ नि त्यहाँ माथि पुगेर when you see that view त्यसको फिलिङ चाहिँ मजाले एक्सर्ट गरिरहेको जस्तो
I think the whole shot is made because of the human element. आँखा पर्ने के Human element यो shotमा छैन भने नि this shot will become like normal any other shot जस्तो हुन्थ्यो कि. Exactly. Sober Sreshta, shout out to you, Sober. यो पिक्चर चाहिँ पुरा रुटिन अफ नेपालमा पनि भाइरलै भएको त्यही त भाइरल फोटो हो यो त मैले पनि देखेँ Thank you for like putting in an effort अनि एकदम धेरै एफर्ट लाग्ने फोटो हो यो त I mean like to यस्तो गर्छु भनेर सोच्नको लागि पनि अब हुन्छ नि उले गरेको छ हैन well thought out. Good on you. Freeman look he's another prominent shooter मान्छे खास होको चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन हैन इज नट अ नेपाली आई थिंक तर रेगुलरली पोस्ट गरिरहेको हुन्छ लङ एक्सपिरियन्सहरु एन्ड लाइक स्टार्ट रेल्सहरु एभ्रीथिङ I think he's Hong Kong based को हो लाइक Hong Kong सिंगापुर कतातिरको अनि उसको चाहिँ एकदम त्यो मजाको नाइट स्ट्रीट्सको लाइट्सहरु प्लस हुन्छ नि बिल्डिङ्सको तपाईको त्यो भाइब्रेन्ट कलर्सहरु अनि त्यसमा मजाले खेलाउँछ के उसले इट्स गट रियली गुड आइज पोजिसन पनि मजाको हुन्छ उसको shout out to you Freeman look if you have time to come and have a look at our video Nepali हो भने त बुझिहाल्छ यो फोटो कसरी पास भयो यार अस्ति त एउटा फोटो त फेसबुकले नै उ गर्दिएको थियो हटाइदिएको थियो फेसबुकले नै मेसेज पठाएको थियो के रे हटाइदियो भनेर किनभने ठ्याक्क गान्जाको पत्ताको उ थियो कि अनि अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर उ गर्दो रहेछ कि त्यस्तो फोटो अहिले त टाइट छ but nice photo right big shout out to Ayush Raj Pandey well done that's the last one Afzal Khan he's also a very prominent member regularly post गरिराख्ने मान्छे and his work is always specific style उहाँको स्टाइल चाहिँ एकदम स्पेसिफिक छ हैन एन्ड पोर्ट्रेट्सहरुमा उहाँ श्यालो डेप्थ युज गरेर पनि एकदम मजाको कम्पोजिसनहरु गरिराख्नु भएको छ एन्ड इज बीन पोस्टिङ भेरी लङ टाइम पहिलादेखि नै देखिरहेको एन्ड भेरी डेडिकेटेड एन्ड रियली गुड शट अहिले के उ चलिरहेको हो के रे मुस्लिमहरुको उ चल्छ रमजान सुरु भएको छ ए ल ह्यापी रमजान है ह्यापी रमजान सबैजनालाई अनि I think that's pretty much it यो week को best of the week मा nominate भएको सबैजनालाई congratulations guys well done keep up the finally obviously keep up the good work keep sharing अनि त्यही हो so basically we come to the end of our segment I just want to say thank you to everyone who's been patient enough to sit here and listen to our reviews and thanks for giving a valuable time stay safe and then we'll be back again next week with some interesting content अनि हामीले चाहिँ recently YouTube मा पनि हामीले भिडियोजहरु के रे पोस्ट गर्नको लागि एफर्ट लगाइरहेको छौं अनि we've already done one post अहिलेको हाम्रो इनिशियल स्टेजेसमा चाहिँ नि I mean like just bear with us हैन we're still trying to come up with more ideas अनि हाम्रो यो अगाडि बोल्ने प्रेजेन्टेसन नै इम्प्रुभ गर्ने पनि हामी एफर्ट्सहरु ब्याकग्राउन्डमा हामीले डिस्कसहरु गरिरहेका छौं हैन so as we do more we'll definitely be getting better at it so until then you guys have always been supportive to us so please continue supporting our just like in our group Facebook group our YouTube ko channel lai pani support gardinu with your support we'll actually need a lot of your support at the moment to continue this work so thank you
अर्को कुरा चाहिँ if YouTube-बाट if there is like monetization गरेर if you can find ways to get the money, हैन? त्यो भयो भने फेरि NIP मै आउँछ के त्यो पैसा. We'll be giving out awards and we'll be giving out हुन्छ नि त्यही हो यो YouTube को हाम्रो च्यानल को प्रोग्राम को मेन त्यो आइडिया बिहाइन्ड इट इज त्यो त्यसबाट जेनेरेट भएको रेभेन्यू चाहिँ नि so this is it's like it's put back into the to NIP just के अरे PK ले भने जस्तै हाम्रो के कम्पिटिसन्सहरु स्पोन्सरशिप गर्ने अनि स्पेशल इभेन्ट्सहरु स्पोन्सरशिप गर्ने and if we generate enough fund it'll go right back हाम्रो अनि hopefully if we really do really well then fingers crossed one day हाम्रो फ्रीमा काम गरिरहेको एडमिन प्यानलले पनि कम्पनसेसनहरु पाउँछन् कि हैन so but it all depends on you guys हैन so go to our YouTube channel video हेर्दिनु हैन we need about 4,000 hours to actually start generating some ads and revenue. So we've got the numbers. We just want you guys to go there and spend some valuable time and then like that. Like, subscribe, share, like and comment. यो घन्टी छ त्यो पूजाको मन्दिरको घन्टी जस्तो टेङ बजाइदियो हुन्छ है number of times बजाउनु नि लक्ष्मी माता बुझेर त्यो घन्टीले टेङ्गै बजाइदिनु एकचोटी ल गाइस सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो यसरी भन्छ नि त ल गाइस सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो शेयर गरिदिनु पर्यो ल let's wrap it up. Thank you everyone. So thank you so much. Bye, thank you. Signing off now. Thanks guys. Thank you everyone. Thank you.